आप हिंदी। थैंक यू। थैंक यू विजय मैडम। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी हिंदी में बात कर पाएंगे। कोशिश थैंक्स। बहुत अच्छी है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माय हिंदी। मेरी हिंदी आप समझ पाए। कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज? नो सर। नो सर। थोड़ा थोड़ा। हिंदी। కొంచెం కొంచెం, लिटिल लिटिल। हाँ, हिंदी इंग्लिश ओके सर। ఓకే। సో हिंदी इंग्लिश। మీ పేరు డాక్టర్ మోహన్ బెల్గమార్. నమస్కార్ ఎవ్రీబడి, నమస్కారం అండి. ఎలా ఉన్నావు? బాగా ఉన్నారా? ओके। सो इतना ही हिंदी तेलुगु आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। सो इस बहुत अच्छे सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, या मैं लाइफस्टाइल का मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका और दिलीप सर का, जिन्होंने आज ये मीटिंग अरेंज किया। और आप सबसे तिरुपति में वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा, तिरुपति का पूरा टीम यहाँ पर है। मैं हर साल तिरुपति आता हूँ। जब भी मौका मिलता है, गोविंदा बुला लेते हैं तब मैं आता हूँ। पेनीगुंडा मैं आता हूँ। सो बेसिकली ये पूरे सेशन में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड आज का ये सेशन जो होगा वो एग्रीकल्चर पे सेशन, जैसे राजू सर ने बोला था कि ये ऐसा सेशन है जो आप करोड़ टुगेदर का टर्नओवर कर सकते हैं। विद इन शॉर्ट टाइम आप कर सकते हैं। और जो आपका टारगेट है डायमंड बनने का, वो आप साकार कर सकते हैं। विजय मैडम। సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే సార్, సారు ఇప్పుడు మనకి అగ్రికల్చర్ గురించి చెప్తున్నారు. ఒక అగ్రికల్చర్ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోగలుగుతున్నాము, ఈ అగ్రికల్చర్ అనేది ఎట్లా ఒక మైండ్ లాగా తయారు చేసి మనల్ని అందరినీ ఈ జూమ్ ప్లాట్ఫామ్ లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను ఏ విధంగా చెప్పాలా, మనం ఎంత బాగా చేస్తే మనము ఈ నాలెడ్జ్ ని తీసుకుంటాము, ఈ నాలెడ్జ్ ని తీసుకున్నామంటే మనం ఏ విధంగా పంటలు పండించగలం అనే దాని గురించి సారు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మనమంతా వినాలని సార్ కోరుకుంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. सो एग्रीकल्चर में जब भी आप काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि वी डोंट नो एग्रीकल्चर। हमें एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं है, हम काम कैसे करें? वी आर लेडीज, हम खेतों पे कैसे जाएंगे? वी आर वियरिंग सूट्स बूट्स एंड एवरीथिंग। सो हाउ कैन वी डू द बिजनेस? बस दिस इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ बिकमिंग अ डायमंड। आप बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर करने का यही एक तरीका है, डूइंग ऑफ इंडिया ग्रुप बिजनेस। సారు, మనము ఎట్లా పోవాలా, ఒక రైతు పొలంలోకి వెళ్ళాలంటే ఏ విధంగా వెళ్ళాలంటున్నారంటే సారు, మనం సూటు బూటు అన్ని వేసుకొని పోతే అక్కడ ఏమి మనకి పని జరగదు. సార్ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే మనకు ఏదన్నా నేర్చుకోనిండేది, మనం ఒక మంచి టార్గెట్ చేయాలంటే దాంట్లో మనకు ఏమేం కావాలా నాలెడ్జ్ అనే దాని గురించి సారు చాలా బాగా చెప్తున్నారు, వినండి. ఏమంటే మనము ఒక పొలంలోకి వెళ్ళాలి, పొలంలోకి పోతే మనం ఏ విధంగా వెళ్ళాలి, మనం చేత అవుతుందా లేదా, అవుతుంది పొలంలో దున్నాలా, మనకి ఏమీ తెలీదు. పొలంలో ఈ రైతు ఏ విధంగా వ్యవసాయం చేయాలనే విషయం తెలీదు. కానీ ఇప్పుడు మనకు ఇండియా అగ్రోలో మంచి మంచి మన ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. దీని వల్ల మనము అగ్రికల్చర్ ని ఎక్కువగా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అని సార్ చెప్తున్నారు. एग्रीकल्चर का जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस समय डेफिनेटली आपको ये जरूर समझना चाहिए कि हम लोग जहां पर केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो यू नो दैट कि अगर केमिकल से आज तक खेती कर रहे हैं, हमें आज केमिकल से निकल के हमें ऑर्गेनिक में अगर खेती करनी है, तो 4 questions can be asked. वन, अगर हम केमिकल की खेती छोड़ के हम ऑर्गेनिक की खेती कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल? 100% पॉसिबल। सेकंड थिंग, हम अगर केमिकल की खेती छोड़ के ऑर्गेनिक की खेती कर रहे हैं, तो क्या हमें खर्चा ज्यादा आएगा, एक्सपेंसेस ज्यादा आएगा? बिल्कुल नहीं। वी आर हियर टू कट डाउन योर एक्सपेंसेस बाय 50%। 50% आपका एक्सपेंसेस होगा
और आपकी खेती 100% होगी, आपकी उपज ज्यादा बढ़ेगी। हम केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पॉइजन इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनिक इस्तेमाल करेंगे, जो हर्बल एक्सट्रैक्ट होगा, जो आयुर्वेदिक दवाइयां होगी। ओवर टू यू मैम। ఓకే సార్, ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే మనం ఎక్కువగా ఈ పంటల్లో కెమికల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ కెమికల్ యూజ్ చేయడం వల్ల పంట అంతా ఏ విషంతో సమానంగా అయిపోయింది. కానీ సారు ఒక ఒక 4 బెస్ట్ థింగ్స్ చెప్పారు మనకు. ఏమని చెప్పారు? అలా మనము కెమికల్ యూజ్ చేయకుండా అగ్రికల్చర్ వాడడం వల్ల మనకేమన్నా యూజా? దీనికి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుందా? ఈ ఖర్చు అవుతే మనం ఒకవేళ ఖర్చు పెట్టేది 50% అయితే మనకు పంట పండేది 100% అని సార్ చెప్తున్నారు. ఓకే సార్. सो जब भी आप खेती के बारे में सोचते हैं, पॉइजन फ्री फूड के बारे में सोचते हैं, तो आपको ये जरूर लगेगा कि खेती कैसे की जा सकती है। हमारे सभी दवाइयाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ है, हर्बल एक्सट्रैक्ट है, प्लांट ऑयल हमने इस्तेमाल किया है, और ये हम केमिकल खेती, दिस इज वन टाइप ऑफ केमिकल फार्मिंग एंड दिस इज वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ये दोनों को हमने केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट होना है। ఇంకా ఏమంటే సారు ఒక వ్యవసాయం ఏ విధంగా చేయాలి అనే దాని గురించి సార్ ఏమంటారంటే ఒక దాంట్లో కెమికల్ యూజ్ చేసి అంటే రసాయన ఎరువుల్ని యూజ్ చేసి ఒక బాటిల్లో, ఇంకొక దాంట్లో మన యొక్క అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ ని యూజ్ చేసి ఒక దాంట్లో చేస్తే ఏది బాగా గ్రోత్ వస్తుంది అని మనకు సార్ ఇప్పుడు చెప్తారండి. ఓకే సార్. जब भी हम अपनी दवाइयों के बारे में सोचते हैं तो ये जरूर सोचना है कि ये पॉइजन फ्री है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, और ये सभी दवाइयां वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट से हमने बनाई है। वृक्ष आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के बारे में आपने सुना होगा, आयुर्वेदा फॉर ह्यूमन बीइंग, आयुर्वेदा फॉर एग्रीकल्चर, आयुर्वेदा फॉर लाइफ स्टॉक, मतलब जानवरों के लिए जो आयुर्वेदा है वो। ये तीनों आयुर्वेदा में से आज हम वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में बात करेंगे। ఈ రోజు మనము దేని గురించి తెలుసుకుంటామంటే వృక్ష ఆయుర్వేద అంటే మనకు కెమికల్ ఫ్రీ అన్నమాట. మనకు కెమికల్ లేకుండా మనం ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్స్ లో ఏ విధంగా పంటలు పండించుకోవచ్చు, హ్యూమన్ లైఫ్ బీయింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, జంతువులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, జంతువులు అగ్రికల్చర్ అంటే గడ్డి తిని ఏ విధంగా ఉన్నాయి, మనము అలాంటి పంటల్ని మంచి పంటల్ని పండించడానికి ఒక మంచి సొల్యూషన్ సార్ గారు చెప్తారు. ఓకే సార్. सेकंड थिंग, जब भी हम वृक्ष आयुर्वेदा की दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, उस समय अगर इसमें जहर नहीं है, पॉइजन नहीं है, तो आपको ये लगेगा कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करते हैं। सो ये प्रोडक्ट काम करने की फिलोसफी, अपने इंडिया एग्रो प्रोडक्ट्स की फिलोसफी जो है वो आपको समझना बहुत जरूरी होगा। ఇప్పుడు సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే వృక్ష ఆయుర్వేద ఏదైనా పంట పండించాలంటే కెమికల్స్ లేనిది ఏ విధంగా పండిస్తాము, పండించగలమా? ఇప్పుడు విష పదార్థాలు వాడందే ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ లో మనము మామూలుగా బయట చూస్తున్నాం రసాయన ఎరువులు. ఆ రసాయన ఎరువులు తీసుకున్నట్లే అది పాయిజన్ తో సమానం. కానీ మనకు దీంతో సాధ్యమా? ఈ పాయిజన్ లేకుండా మన వృక్ష ఆయుర్వేదాలో ఉన్న అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. जब हम इंडिया एग्रो प्रोडक्ट्स के फिलोसफी के बारे में बात करते हैं तो 4 पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट पॉइंट, जब आप किसी भी पौधे के ऊपर, पेड़ के ऊपर में छिड़काव करते हैं अपनी दवाइयों का, उस समय कीड़ा आता है, इंसेक्ट आता है, वो आपके स्प्रे किए हुए प्लांट के ऊपर में डैमेज करने की कोशिश करेगा। जब भी डैमेज करने की कोशिश करेगा उस समय उसके साथ 4 पॉइंट प्रोग्राम होता है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट जब भी डैमेज करेगा मुंह बंद हो जाएगा, इट विल बी शट डाउन ऑफ देयर माउथ। सेकंड पॉइंट is a brain stroke. Third point is the paralysis attack. And fourth point is losing of their body moisture, means dehydration will be there. Dehydration हो जाता है पूरा बॉडी का,
इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट, मुंह शटडाउन होता है, बंद हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है, तीसरा पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, और फोर्थ पॉइंट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ दैट इंसेक्ट। इस तरीके से 24 आवर्स में 100% रिजल्ट आता है। ఇంకా ఈ దీని యొక్క ఫిలాసఫీ చూసినట్లయితే ఒక చెట్టు పైన మనము ఇది స్ప్రే వేస్తే అక్కడికి వచ్చే పురుగు ఆ స్ప్రేని తీసుకొని అంటే ఆ మందుని తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ నోరు పడిపోతుంది. తర్వాత ఏమైతుంది, బ్రెయిన్ అనేది స్ట్రోక్ వస్తుంది. ఈ స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత పెరాసిస్ పేషెంట్ ఏ విధంగా అయిపోతాడో ఆ విధంగా మొక్క కూడాను పెరాసిస్ పేషెంట్ లాగా తయారైపోతుంది. తరువాత ఏమైతుందంటే డీహైడ్రేషన్ చెంది అది ఒక 24 గంటల్లోనే మరణిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే సార్. हमारे सभी प्रोडक्ट्स जो है वो बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंडर में आते हैं। बायोस्टिमुलेंट एक्ट, ये प्रोडक्ट ना तो पेस्टिसाइड है, ना फर्टिलाइजर है, ना ही ये सीड है। ये बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंडर में आते हैं, जिसकी 4 स्टेप्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन 4 स्टेप ऑफ गेटिंग बायोस्टिमुलेंट एक्ट लाइसेंस। फर्स्ट वन इज गेटिंग ऑफ G2 सर्टिफिकेशन। हमें सबसे पहले G2 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, G फॉर गुजरात, G2 सर्टिफिकेशन। सेकंड स्टेप है हमें G3 सर्टिफिकेशन मिलना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सेंट्रल बॉडी से हमें मिलता है। थर्ड स्टेप होती है स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन, जिसके लिए 2025 तक हम अपना ये परमिशन ले सकते हैं। एंड फोर्थ स्टेज इज हम लोग खुले दिल से अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं जब तक हमें जीवन स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन नहीं मिलता। और दिल्ली हाई कोर्ट ये बोलता है कि जब तक आपको स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन नहीं मिलता है, आप प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट का सेल कर सकते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट आपको स्टॉप नहीं कर सकता है। సారు దీని గురించి చెప్పారు. ఏమంటే G2 సర్టిఫికేట్, జీ ఫర్ గుజరాత్, G3 సర్టిఫికేట్ ఇది సెంట్రల్ దాని నుంచి వచ్చేది. 2025లో మనకు పర్మిషన్ వస్తుంది అంటున్నారు. ఈ పర్మిషన్ వచ్చేంత వరకు మనము మంచి మనస్సుతో ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ తో పక్కనమయ్యి బాగా ఇది చేసినామంటే దీంట్లో ఖచ్చితంగా అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా మనకి మంచి సర్టిఫికేట్ అనేది వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మనం ఏ విధంగా సేల్ చేయాలా, ఈ ప్రోడక్ట్ ఎట్లా తీసుకోవాలా, మార్కెటింగ్ ఏ విధంగా చేయాలా, దీన్ని ఏ విధంగా సేల్ చేయాలా అనే దాని గురించి మనకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి అంటే ఢిల్లీ నుంచి కూడా మనకు ఒక గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా ఒక ప్రతిపాదన వస్తుంది అని చెప్తున్నారు 2025 నాటి. तो क्या आप ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं जो वृक्ष आयुर्वेदा कंसेप्ट से बने हुए हैं, जिसमें कोई भी जहर नहीं है, कोई पॉइजन नहीं है, और ऐसे प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट के साथ में आप किसी भी प्रकार की कोई भी खेती कर सकते हैं? यू कैन डू एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर विद दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ గురించి, వృక్ష ఆయుర్వేద ప్రోడక్ట్స్ గురించి మీరేమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు అందరం నేర్చుకుందామని చెప్తాను. यू आर डूइंग वेरी वेल मैडम, यू आर डूइंग वेरी वेल। ఓకే సార్, థ్యాంక్ ओके, सो स्लाइड कौन ये कर रहा है? स्लाइड्स Yes, Right. yes. राजू सर। Yes, yes, sir. I will share. या So slide, Next. slide is okay. Okay, thank you. या ओके, इट्स कमिंग। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हमें यह समझना है कि सजेस्टेड लाइन ऑफ एक्शन क्या है। इंडिया एग्रो का जब भी हमें बिजनेस करना है, सो विजय मैम, आप इंग्लिश पढ़ के भी इन्हें तेलुगु में बता सकते हैं, बट मैं हिंदी में आपको बताता हूँ
जिस अच्छा एरिया सर। जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया में कौन से क्रॉप चलते हैं, कौन सा क्रॉप, पैडी का क्रॉप होता है, चिली का क्रॉप होता है, टोमेटो का क्रॉप होता है, एनी अदर क्रॉप्स ग्रोइंग, बनाना होता है, शुगर केन होता है, और एनी अदर क्रॉप वहां पर होता है, उसका स्टडी आपको करना है। आपको 5 विलेजेस में अगर आपको काम करना है, ओनली 5 विलेजेस, राजू सर, यू विल बी सरप्राइज if you do work in 5 villages, you can become a diamond in 5 villages only. సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే మనము ఈ ఇండియా అగ్రో గురించి మనం ఒక 5 విలేజెస్ ని 5 పల్లెల్ని ఎంపిక చేసుకుంటే మనం కూడా డైమండ్ లీడర్స్ కావచ్చు అని సారు చాలా ఇదిగా చెప్తున్నారు. సార్ చెప్పేది ప్రతి ఒక్కరు బుక్ తీసి నోట్ చేసుకుంటే మనము ఏ విధంగా డైమండ్ లీడర్ కావచ్చు అనే దాని గురించి సార్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సార్ చాలా చాలా बहुत बहुत धन्यवाद సార్ आपको भी. So let us take one calculation, Raju sir, Vijay ma'am. अच्छा सर. डायमंड बनने के लिए आपको टर्नओवर कितना करना पड़ता है? 30 करोड़ का, 4 लाख 30 करोड़, ओके, Yes, yes. 30 करोड़ 4 लाख। अगर आप 30 करोड़ को 1500 से अगर डिवाइड करते हैं, 1500, आई एम डूइंग ऑन माय मोबाइल दिस 50 करोड़। आप भी अपने इसमें 50 करोड़ का ये करिए, कैलकुलेटर निकाल के, somebody do this one, 50 crores divided by 30 करोड़ को हाँ, आप 30 करोड़ को अगर हम 1500 से डिवाइड करते हैं तो हमें 2 लाख आता है। एंड व्हाट इज 1500? 1500 मीन्स अपने एक प्रोडक्ट का एवरेज कॉस्ट इज 1500। अगर आप 2 लाख पीसेस अगर अपना एग्रीकल्चर का बेचते हैं, 2 लाख पीसेस, तो आप डायमंड बन सकते हैं। अब ये 2 लाख पीसेस आप कैसे बेचोगे? 2 लाख पीसेस, अगर आपके टीम में 1000 फार्मर्स है, 1000 फार्मर्स, so divide that 2 lakh with 1000 farmers, 200। अगर आपके पास में 1000 फार्मर है तो 1000 लीडर्स है, तो 1000 लीडर ने 200 पीसेस बेचना है। यू कैन बिकम अ डायमंड। अगर ये 200 पीसेस आप कहाँ बेचोगे? 200 पीसेस आप एक किसान के पास अगर आप जाओगे तो 1 एकड़ में 1 फार्मर 1 एकड़ 2 पैकेट्स ऑफ भूअस्त्र बेचता है। अगर उसने भूअस्त्र भी बेचा तो आपको 2000 को 200 को अगर 2 पैकेट से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 100 आता है। ओके, ये 100 एकर्स में आपको काम करना है। अब ये 100 एकर्स लैंड आपको कितने विलेजेस में मिलेगा? 5 विलेजेस में मिलेगा। अगर 1 पर्सन 5 विलेजेस 100 फार्मर विथ 2 पैकेट्स ऑफ भूअस्त्र अगर बेचता है तो ही कैन बिकम अ डायमंड। ओवर टू यू विजय मैम। అచ్చా సార్. సారు మనము డైమండ్ కావాలి అంటే ఏ విధంగా కావచ్చు అని చెప్తున్నారంటే మనకు 30 లక్ష కోట్ల బిజినెస్ జరగాల అంటే బీవి దీంట్లో 15 రెండు 200 లక్షల మంది అంటే మనం ఎన్ని పీసెస్ ని సేల్ చేయాలంటే 2 lakhs పీసెస్ సేల్ చేయాలి. అట్లా ఒక మన టీంలో 1000 మంది రైతులు ఉంటే ఒక్కొక్క రైతుకి మనం ఒక్కొక్క విలేజ్ లో 200 ప్యాకెట్స్ ని మనం చేస్తే అంటే మామూలుగా ఒక రైతు ఒక ఎకరానికి 2 ప్యాకెట్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఆ విధంగా చేసి 30 ఎకరాలకి మనం ఏ విధంగా చేయొచ్చు అంటే కనీసం 5-6 విలేజెస్ ని మనం తీసుకున్నట్లయితే 5-6 విలేజ్ లో దాదాపుగా 30 ఎకరాల భూమి అనేది మనకి సాగు చేసే భూమి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఆ సాగు చేసే భూమిలో ఉన్న రైతుల్ని మనము అట్రాక్ట్ చేసి
మన యొక్క ఇండియా అగ్రో ప్రోడక్ట్స్ ని మనం వాళ్ళ దగ్గర సేల్ చేసి దీన్ని మనం 100 మందికి చేసినా కూడాను మనం డైమండ్ అవుతాము. డైమండ్ అయ్యేది చాలా ఈజీ అని సారు చెప్తున్నారనమాట. ఈ విధంగా అంటే మనం ఒక 5 విలేజ్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంట్లో మనకు రైతులు అనేవాళ్ళు ప్రతి టీమ్ లో కూడా 1000 మంది కావాలంటున్నా ఒక్కొక్క విలేజ్ లో ఒక్కొక్క 200 మందికి తీసుకొని 1 ఎకరానికి 2 ప్యాకెట్స్ మనం యూజ్ చేయడం వల్ల కూడా మనకు డైమండ్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఈజీగా ఉంది. ఎందుకంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పుట్టింది పేరు ఏమంటే పొలాలకు, అంటే గావంకి దేశ్ హై ఏ అనాజ్కి హై అన్నమాట. అంటే మన భారతదేశంలో పుట్టిల్లు వ్యవసాయానికి, అందుకోసం మనం ఎదగడానికి తొందరగా ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే సార్, మోహన్ సార్ जी, థ్యాంక్ యూ సార్. एंड जिस 5 गांव में आप काम करने वाले हो, जिनको आपने सिलेक्ट किया है, वो 5 गांव में कौन से क्रॉप लगते हैं इसका आपको स्टडी करना है। कब बीज लगता है, सीड सोइंग होता है, कब हार्वेस्टिंग होता है, ये सभी आपको जानकारी होनी चाहिए। वो काम करने से पहले आपको इंडिया ग्रो ब्रांड के सभी प्रोडक्ट्स का स्टडी करना है, थरो स्टडी करना है। స్టడీ కన్నా సార్ క్యూంకి సారీ ఏమంటే సార్ ఏం చెప్తున్నా అంటే ఫస్ట్ మనము 5 విలేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కాదు గొప్ప, ఆ 5 విలేజ్లు సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ ఏ పంటలు ఎక్కువగా పండిస్తున్నారు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. ఆ పంటలకు కావలసిన ప్రోడక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకు అవసరం. ఎందుకంటే ఈ ప్రోడక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది లేకపోతే మనం ఏమీ చేయలేము. అందుకోసం సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకు ప్రోడక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ 5 విలేజ్ లో ఏ పంటలు అయితే పండుతున్నాయో ఆ పంటల్ని మనము గురించి తెలుసుకొని ప్రోడక్ట్ నాలెడ్జ్ తీసుకున్నట్లయితే మనం ఖచ్చితంగా డైమండ్ కాగలము. ఆ నాలెడ్జ్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఏ పంటలు పండిస్తారు, ఏం వేయాల ప్రోడక్ట్. ఓకే సార్. एंड जब आप इंडिया ग्रो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस समय उस एरिया में कौन सा क्रॉप चलता है, उस क्रॉप के ऊपर में जो अपनी कस्टमर केयर टीम से क्रॉप शेड्यूल तैयार होते हैं, वो शेड्यूल को फॉलो करते हुए आपके एरिया में कौन से प्रोडक्ट जा सकते हैं, वो समय पे आपको देना बहुत जरूरी है। उसका अवेलेबिलिटी नियरेस्ट पीयूसी में, इंडिया शॉपी में है कि नहीं है, ये आपको देखना जरूरी है। और रिजर्व योर प्रोडक्ट वेल इन एडवांस। आपके पास में वो प्रोडक्ट आपकी बास्केट में, आपकी कार में, आपके शॉपी में, आपके पीयूसी में अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। మనకు ఇంకా సార్ ఏం చెప్తున్నా అంటే ఫస్ట్ మనకేం తెలియాలా, ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి, ఇండియా షాపీ ద్వారా దొరుకుతాయి. మనం ప్రోడక్ట్స్ అనేది రెడీగా పెట్టుకోవాలి. రెడీగా పెట్టుకొని మనము ఆ పంటలకి ఏం కావాలా అనేవి ఆ ప్రోడక్ట్స్ వెంటనే వాళ్ళకి ఇస్తే ప్రోడక్ట్ అనేది సేల్ అవుతుంది, ప్లస్ మనకు ఆదాయం వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు ప్రోడక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉందంటే అక్కడికక్కడే మనము చెప్పొచ్చు. ఏమని చెప్పొచ్చు, మనకి ఈ పంటకు ఈ ఎరువు కావాలి కాబట్టి ఈ ఎరువుని మీరు యూజ్ చేసినారంటే మా ప్రోడక్ట్స్, అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ చాలా బాగున్నాయి, మీరు యూజ్ చేయండి. ఓకే సార్. नेक्स्ट स्लाइड मैडम। ఇండియా షాపీ దగ్గర కూడా మనం చేయొచ్చు. ఓకే సార్. सो जैसे हमने कहा कि हम लोग ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, हमारे पास में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एनपीओपी एंड एनओपी है। एनपीओपी मीन्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड एनओपी नेशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये दोनों सर्टिफिकेशन पाने वाली भारत में फर्स्ट कंपनी एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। మనకి ఈ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ కి ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది ఉంది, అది ఎన్ఓపి అంటే ఏమి, నేషనల్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్ అని. ఇది ఎవరి దగ్గర ఉందంటే కేవలం మొట్టమొదట మన ఎంఐ లైఫ్ స్టైల్ కంపెనీలోనే ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఓకే సార్. नेक्स्ट स्लाइड। सो ये वो सर्टिफिकेट है, इकोसर्ट जर्मनी से हमने ये सर्टिफिकेशन लिया है। ये इकोसर्ट जर्मनी का जो सर्टिफिकेट है, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपेडा, APEDA अपेडा, ये सर्वोच्च ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देने वाली बॉडी है। ये सर्टिफिकेशन पाने वाली एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड फर्स्ट कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर एंड इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी।
ఇంకా ఏం చెప్తానంటే ఎకో సర్ట్ అనేది మనకు సర్టిఫికేషన్ ఇది జర్మనీ నుంచి ఉంది. అది ఎవరికన్నా వచ్చిందంటే ఎంఐ లైఫ్ స్టైల్ కంపెనీకి వచ్చింది. అది డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే మన ఎంఐ లైఫ్ స్టైల్ కంపెనీలోనే జరుగుతుంది. అలాంటి సర్టిఫికేషన్ కూడా మనకు ఉంది. ఇది జర్మనీలో నుంచి కూడా మనకి వచ్చింది. नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले ये समझना होगा कि इंडिया एग्रो प्रोडक्ट्स में जब आप बिजनेस करते हैं तो उस समय ये समझना होगा कि हर एक प्रोडक्ट के लिमिटेशंस क्या है, हर एक प्रोडक्ट का डोज क्या है, उसका टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारे सभी प्रोडक्ट्स केमिकल नहीं है। इसका कंपैरिजन कोई केमिकल इनपुट के साथ में नहीं करना है। हमारे प्रोडक्ट्स में कोई पॉइजन नहीं है, कोई जहर नहीं है, तो ये किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं है। यू कैनॉट किल योरसेल्फ with our product or you cannot suicide ourselves with our product. మనం ఫస్ట్ ఏం తెలుసుకోవాలంటే మనకు అండర్స్టాండింగ్ ఏముండాలా, ఈ ప్రోడక్ట్స్ నాలెడ్జి, టెక్నికల్ గా స్పెసిఫికేషన్, లిమిటేషన్, అంతేకాకుండా మన ప్రోడక్ట్ విషపూరితం కాదు అనేది తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. ఎందుకంటే ఇది పాయిజన్ కాదు. తీసుకున్నా కూడా మనిషి ఏమీ కాడు. ఆ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకున్నా కూడా అట్లా మనకు వృక్ష ఆయుర్వేదలో యూజ్ చేసినామంటే ఏమీ కాదు. కాబట్టి ఇది కెమికల్ బేస్ లేని ఒక సర్టిఫికేషన్ ఉన్న ఎంఐ లైఫ్ స్టైల్ కంపెనీలో ఉన్న ఇండియా గ్రో ప్రోడక్ట్స్ ఇవి. हमारे सभी प्रोडक्ट हर्बल एक्सट्रैक्ट है, किसी भी केमिकल में ये मिक्स किए जा सकते हैं, बट डोंट मिक्स इट विथ कॉपर एंड सल्फर. మనము ఏదైనా కెమికల్ లో దీన్ని కలిపితే అంటే కాపర్ కావచ్చు, సల్ఫర్ లో కలిపితే దాని యొక్క రిజల్ట్ అనేది తెలుస్తుంది ఒక బాటిల్లో వేసి ప్రోడక్ట్స్ ని. हमारे सभी प्रोडक्ट की जो स्प्रे करना है वो इवनिंग अवर्स में करना है, ना कि मॉर्निंग अवर्स में करना है. మనము ఈ ప్రోడక్ట్స్ మన ఎంఐ లైఫ్ స్టైల్లో ఉన్న అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే అర్లీ మార్నింగ్ కానీ అంటే ఈవినింగ్స్ కానీ చేయాలి. ఓకే సార్. हमारे सभी प्रोडक्ट्स में यमाई वीर, यमाई प्राउड, इसका कॉम्बिनेशन आप कभी नहीं करोगे. ఎంఐ వీరు, ఎంఐ ప్రౌడ్ అనే రెండు కాంబినేషన్ లో మనకు రెండు కలిపి యూజ్ చేయకూడదు. एंड दूसरा कॉम्बिनेशन यमाई सिट्रा विथ यमाई प्राउड, ये भी कभी आप मिक्स नहीं करेंगे. ఎంఐ సిట్రా, ఎంఐ ప్రౌడ్ అనే రెండు కూడా ఎప్పుడు మిక్స్ చేయకూడదు. बाकी सभी प्रोडक्ट्स आप मिक्स कर सकते हैं, किसी भी केमिकल के साथ में आप मिक्स कर सकते हैं. మిగిలిన ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా వేరే కెమికల్స్ తో యూజ్ చేయొచ్చు. ఇవి మాత్రం ఇప్పుడు చెప్పిన ఎంఐ వీరే గానీ, ఎంఐ సిట్రా, ఎంఐ ప్రౌడ్ అనేవి మాత్రం మిక్స్ చేయకూడదని సార్ చెప్తున్నారు. ఓకే సార్. या एंड सभी अपने जो दवाइयां है वो कभी भी आप किसी वीडीसाइड या हर्बिसाइड के स्प्रे पंप से इस्तेमाल नहीं करेंगे. ఇవి స్ప్రే పంపుల ద్వారా దీన్ని ఏ విధంగా కూడా మనము యూజ్ చేయకూడదు. सेकंड थिंग, जो भी आपके एरिया में, आपके राज्य में, आपके स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा और तेलंगाना, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, उन्होंने जो स्टैंडर्ड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस आपको बताई गई है, ये पूरी की पूरी आपने फॉलो करनी है. మనకు మా ఆంధ్రాలో కానీ తెలంగాణలో కానీ ఈ ప్రోడక్ట్స్ గురించి తెలుసుకొని మనము సరిగ్గా యూజ్ చేయాలని సార్ చెప్తున్నారు సార్. ఓకేనా సార్? या नेक्स्ट स्लाइड. सो आते हैं अपने प्रोडक्ट रेंज के साथ में. सो एग्रीकल्चर शुरुआत होता है सोइंग ऑफ सीड इन द सॉइल. हम जमीन में सीड सोइंग करते हैं और फिर वो जर्मिनेट होके ऊपर आता है. सो एग्रीकल्चर स्टार्ट्स विथ सोइंग ऑफ सीड और ट्रांसप्लांटिंग ऑफ अवर. సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. सो करते हैं अपनी प्रोडक्ट रेंज में. सोइंग ऑफ सीड जमीन से जब शुरू होता है उस समय से हम शुरुआत करेंगे. భూవస్త్ర సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే అత్యుత్తమైన సేంద్రియ ఉత్పాదన ఇది.
ఇది ఏ విధంగా అంటే పలు రకాల పంటలకు నష్టం చేకూర్చే విధంగా కాకుండా దాంట్లో వచ్చే పురుగు గాని అన్ని కూడాను మనకు నేలలో ఉండే మేలు చేసే బ్యాక్టీరియా అంటే వానపాము అలాంటివి చనిపోకుండా మన ప్రోడక్ట్ యూస్ చేస్తే కేవలం అక్కడ ఉన్న చెడు పురుగులు మాత్రమే పంట నష్టాన్ని ఏవైతే కలిగిస్తాయో అవి మాత్రం చనిపోయే విధంగా చేస్తాయి. కానీ పంటకు కావలసిన పురుగు అనేది చంపదు. ఓకే సార్. या सो वी विल स्टार्ट विथ भूअस्त्र सुपर, क्योंकि सीड जमीन में लगता है और वहीं से जर्मिनेट होता है, इसीलिए हम शुरुआत करेंगे भूअस्त्र सुपर से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भूअस्त्र सुपर, ग्रो मैजिक एडवांस, एमआई स्प्रे प्लस, एमआई वीर, एमआई प्राउड, एमआई सिट्रा मॉडिफाई, वायरस प्लस, इतने सभी प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे लास्ट बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में मैं ओलीस, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। సార్ ఏం చెప్తున్నారండి ఇంతవరకు భూవస్త్ర, ఎంఐ వీరు, ఎంఐ ప్రౌడ్, ఎంఐ సిట్రా మోడిఫై దీని గురించి జస్ట్ చెప్తున్నారు. అసలైనది మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఏదో దాని గురించి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సారు. ఓకే సార్. या नेक्स्ट स्लाइड। सो आते हैं भूअस्त्र सुपर। भूअस्त्र सुपर ये नाम की तरह ही भू अस्त्र मीन्स जमीन का अस्त्र करके ये काम करता है। भूअस्त्र सुपर ये जमीन को सॉइल स्टेरिलाइजेशन करने का फार्मूला है। ఇది భూవస్త్ర అనేది చాలా అత్యుత్తమైన సేంద్రియ ఉత్పాదన. ఎందుకంటే పలు రకాల దాని గురించి మనకు భూమిని బాగా సారవంతంగా చేయడానికి దీన్ని మెయిన్ ఉపయోగిస్తాము. ఓకే సార్. भूअस्त्र सुपर ये कोई फर्टिलाइजर का अल्टरनेटिव नहीं है। ये दिस इज नॉट अ फर्टिलाइजर, दिस इज नॉट अ अल्टरनेटिव फॉर द फर्टिलाइजर। ఇది ఫర్టిలైజర్ కాదు, ఇది కేవలం మనకు ఆర్గానిక్ అన్నమాట. దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మంచి పంట వస్తుంది. भूअस्त्र सुपर जमीन से आने वाले इंसेक्ट, सॉइल बोर्न इंसेक्ट के लिए ही काम करता है। जैसे व्हाइट ग्रब हो गया, टर्माइट हो गया, कटवर्म्स हो गया, स्नेल्स हो गया, क्रिकेट हो गया, जो जमीन से आता है और जमीन से ही आपके रूट्स को डैमेज करता है प्लांट की। ఇది ఈ నేలలో ఉండే అన్ని రకాల క్రిమి కీటకాలను అణిచివేసి అచేతన వ్యవస్థలో ఉన్న పురుగుల్ని మరియు నేలలోకి ప్యూపాలో ఉన్న వాటిని సమర్థవంతంగా తయారు చేయడానికి ఇది చేస్తుంది. అంతేకాకుండా వేరు వ్యవస్థ, రూట్ అన్నమాట, వేరు వ్యవస్థ అనేది బాగుంటేనే కాబట్టి అది బాగా పంట వస్తుంది. దాన్ని కూడా వేరు వ్యవస్థను బాగా బలపరుస్తుంది. जैसे आप सीड जमीन में सोइंग करते हैं, वाटर की कांटेक्ट में जब सीड आता है तो इट एब्जॉर्ब वाटर एंड सीड सॉलो हो जाता है, देन जर्मिनेशन विल बी देयर, प्लूमिल बाहर आता है, जमीन में रूट्स चले जाते हैं। उसी समय न्यू रूट्स के ऊपर में ये इंसेक्ट अटैक करते हैं। అంటే మనకు భూమిలో విత్తనం వేస్తాం, విత్తనం వేసిన తర్వాత నీటిని వేసి అన్ని పెడతాము. దాని ద్వారా పురుగు లోపలికి పోయి వేరు వ్యవస్థను నాశనం చేస్తుంది. అలాంటి టైంలో ఆ వేరు వ్యవస్థను నాశనం చేయకుండా మనకు చెట్టును కాపాడుతుంది. अच्छा, भूअस्त्र काम कैसे करता है? भूअस्त्र ये ग्रैन्युलर फॉर्म में है। जब आप जमीन में इसे डालते हो उस समय जब पानी के संपर्क में यह आएगा, उसके ग्रैन्युल के ऊपर में जो भी हर्बल स्टेक चिपकाए गए हैं वो हर्बल स्टेक पानी में मिक्स होता है, जमीन में चला जाता है और इट विल स्टिक अप विद द रूट्स इनसाइड द सॉइल। ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అంటే మనం భూవస్త్రాన్ని వాటర్లో కలిపి పట్టినప్పుడు అవి లోపల వేర్ల వరకు పోయి ఆ వేర్లులో ఉన్న ఏదైనా పురుగు ఉంటే దాన్ని చంపేసి వేరు వ్యవస్థను బాగా అభివృద్ధి చేసే విధంగా చేసి పైన చెట్టు మొలిచే విధంగా తయారు చేస్తుంది. इस सभी सेगमेंट में बहुत सारे लोग, किसान जो है, फार्मर्स, रैतु रैतु రైతులు बहुत सारे रैतु जो है वो केमिकल का फर्टेरा हो गया या फिर थाइमेट फोरेट हो गया, इस सभी रिजेंट ग्रैन्यूल हो गए,
ये सभी वो इस्तेमाल करते हैं, बट उसका रिजल्ट 45 डेज, भूअस्त्र रिजल्ट 180 डेज। భూవస్త్ర ఇంకా ఏం చెప్తున్నానంటే మనం వేరే ప్రోడక్ట్స్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ కి ఏమంటే మనకు క్రాఫ్ట్ ఏ విధంగా వస్తుంది 45 డేస్ లోనే వస్తే కెమికల్ ని, మరి 180 డేస్ లో మంచి ప్రోడక్ట్స్ వచ్చి అంటే ఒకేసారి రాకుండా కాపులు కాపులుగా వస్తుంది అని చెప్తే 180 డేస్ కూడా మనకు పంట వస్తూనే ఉంటుంది. सी द कंपैरिजन, 1.5 month रिजल्ट एंड 6 months रिजल्ट। कैन यू इमेजिन? बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स महंगे पड़ते हैं। 6 months रिजल्ट, ये प्रोडक्ट आपको महंगा लगता है, అంటే వేరే एक्सपेंसिव? ప్రోడక్ట్ చెప్పండి. ఓకే ఓకే బతానా. प्लीज। हाँ, यस। ఆ, వేరే కెమికల్ ప్రోడక్ట్స్ వాడితే మాకు తొందరగా పంట క్రాఫ్ట్ వస్తుంది, మీ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేయడం వల్ల మాకు 180 డేస్ అంటే దాదాపు 6 మంత్స్ పడుతుంది కదా, ఈ విధంగా చేస్తే మాకు నష్టం కదా అన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు? ఓకేనా సార్? या ये जैसे ही हर्बल स्टैक जो भूअस्त्र ग्रैन्यूल के ऊपर में चिपकाया गया है, वो जमीन में जाएगा, रूट्स के साथ में चिपक जाएगा। और जब इंसेक्ट कोई डैमेज करने का, रूट्स को डैमेज करने की कोशिश करेगा, उसके साथ में चार बातें होगी। मुंह बंद हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक आएगा, पैरालिसिस का अटैक हो गया, और डिहाइड्रेशन होके इंसेक्ट विद इन सॉइल मर जाता है। అంటే మనం అప్పుడే ఆల్రెడీ సార్ 4 టైప్స్ చెప్పినారు. ఫస్ట్ ఏదైనా మన భూవస్త్ర అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల ఫస్ట్ నోరు బంద్ అవుతుంది, తర్వాత ఏమైతుంది పెరాలసిస్ లాగా వస్తుంది, అంటే అలా శరీరం అంతా స్ట్రోక్ వచ్చినట్టుగా పడిపోతుంది, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్. తర్వాత పెరాలసిస్ గా వచ్చి మరణిస్తుంది, లాస్ట్ స్టేజ్ లో డిహైడ్రేషన్ చెంది మరణిస్తుంది. అందువల్ల భూవస్త్ర అనేది బాగా నిదానంగా అయినా సరే బాగా పనిచేస్తుంది. भूअस्त्र सुपर डोज कितना डालना है? भूअस्त्र सुपर 2 पैकेट्स पर एकड़, मीन्स 4 kg पर एकड़। 2 पैकेट्स पर एकड़। భూవస్త్ర ఏ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు? 2 ప్యాకెట్లు 1 ఎకరానికి 2 ప్యాకెట్ల చొప్పున యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్. 2 पैकेट। అవును సార్, 2 ప్యాకెట్స్ ఒక 1 ఎకరా. 2 पैकेट पर एकड़। అవును సార్. ఓకే I got 2 means 2. 2 సార్. Yeah. Thank you, ma'am. This ఓకే is my Telugu learning. 2. बट एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अच्छा भूअस्त्र सुपर कभी भी स्प्रेइंग का प्रोडक्ट नहीं है। इसे पंप में, स्प्रे पंप पे आप नहीं डालोगे। భూవస్త్ర అనేది ఎప్పుడు కూడా స్ప్రే రూపంలో యూజ్ చేయకూడదు, పంపింగ్ రూపంలో చేయకూడదు అనేది చెప్తున్నారు సార్. భూవస్త్ర అనేది పంపింగ్ రూపంలో చేయకూడదు, స్ప్రే రూపంలో చేయకూడదు. ఓకేనా సార్? या सेकंड थिंग, जब जब आप खेती करते हैं, जब जब आप फार्मिंग करते हैं, हर किसी भी प्रकार का फार्मिंग हो, 2 पैकेट पर एकड़ आपको डालना है। ఏదైనా వ్యవసాయం చేసే అప్పుడు మనము 1 ఎకరాకు 2 ప్యాకెట్స్ ని యూజ్ చేయాలి. नेक्स्ट स्लाइड। भूअस्त्र सुपर, भूअस्त्र सुपर जब आप जमीन में डालते हैं तो ये इंसेक्ट के लिए काम करता है, बट ये फर्टिलाइजर नहीं है, बट फर्टिलाइजर की तरह ही काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर में हर्बल एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। जब भी ये जमीन में जाएगा, हर्बल एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करता है। ऑर्गेनिक మనకు मैटर। यस प्लीज, प्लीज प्लीज। భూవస్త్ర సూపర్ అనేది ఫర్టిలైజర్. ఇది ఏ విధంగా పని చేస్తుంది? ఇది పని చేస్తుంది అంటే ఇది ఫర్టిలైజర్ గా కాకుండా బాగా అగ్రికల్చర్ గా, బాగా కెమికల్ లేకుండా, కెమికల్ బేస్ లేకుండా ఉన్న ఎరువుగా బాగా పనిచేస్తుంది. जब ये जमीन में जाता है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता है। ఇది ఎప్పుడైతే భూమి లోపలికి పోతుందో మనకు ఆర్గానిక్ అంటే ఎరువుల్ని తయారు చేసి మనకు మంచి పంటను వచ్చే విధంగా చేస్తుంది.
आपको बात पता है कि जैसे ही हम केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, 1970s में 1 ग्राम सॉइल में 4 करोड़ माइक्रोब्स रहते थे। आज वही 1 ग्राम सॉइल में 5 लाख माइक्रोब्स है। वेर इज 4 करोड़, वेर इज 5 लाख? అంటే కెమికల్ 1970 ఆ సంవత్సరాల్లో ఒక గ్రాముకి నేలలో 4 కోట్ల వరకు ఇవి ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు కెమికల్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వల్ల దాదాపుగా 5 లక్షలకు పైగా ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు సార్. जा भूअस्त्र सुपर आप जमीन में जब डालते हैं तो उस समय जमीन का टेक्सचर और स्ट्रक्चर ये भी इम्प्रूव होता है। అంటే ఇది భూమిలోకి మనము ఈ భూ అస్త్ర సూపర్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది, ఒక ఆకారం అనేది వస్తుంది. भूअस्त्र सुपर कब इस्तेमाल करना है? भूअस्त्र सुपर आपका सीड सोइंग होने के बाद, जर्मिनेशन होने के बाद में आपको इसे इस्तेमाल करना है 30 डेज में। మనము భూ అస్త్ర అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాల? మనకు పంటకు ముందు వచ్చే ఒక 30 రోజుల ముందు ఆ విధంగా మనము ఈ భూ అస్త్రాన్ని యూజ్ చేయాలి. आज तक इंडिया में भूअस्त्र सुपर 5 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है। इंडिया ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 5 करोड़ किसानों तक आज तक ये पहुंचाया है, आउट ऑफ 140 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। అంటే మన ఇండియాలో దాదాపుగా 140 కోట్ల జనాలు ఉంటే ఇప్పుడు దాదాపుగా రైతులు అనే వాళ్ళు ఎంతమంది మనలో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంటే దాదాపుగా 5 కోట్ల మంది ఈ రైతులు అనే వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్తున్నారు సార్. ఓకే సార్. नेक्स्ट स्लाइड। या ये इंसेक्ट के कुछ पिक्चर्स है जो आपके सामने हमने रखे हैं। फर्स्ट वन इज अ व्हाइट ग्रब, सेकंड वन इज अ टर्माइट, थर्ड वन is a mole cricket, and fourth one white one. What you call it as a, ma'am? ఓకే ఓకే సార్. మనకు ఇప్పుడు సారు స్లైడ్ లో చూపిస్తున్నారు. మామూలుగా భూమిలో ఎలాంటి పురుగులు ఉన్నాయి, తెల్ల పురుగులు, దోమలు, చెదులు పట్టిండేవి, ఈ విధంగా ఉన్నాయి. ఇట్లా 4 రకాల ఉమ్, భూమి లోపల ఉండే పురుగులు. అవి భూమి మీద మళ్ళా మన యొక్క పంట నష్టానికి చెడుని చేసే పురుగులు ఇవన్నీను. Next slide. ఇవి ఓకే సార్. आते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। ग्रो मैजिक एडवांस। ग्रो मैजिक एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया में सबसे पहला प्रोडक्ट है। గ్రో మ్యాజిక్ అనేది నానో టెక్నాలజీతో తయారు చేసిన మంచి ప్రోడక్ట్. దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. नैनो टेक्नोलॉजी। నానో టెక్నాలజీ సార్ చెప్పేసి. नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मिनिमम डोजेस मैक्सिमम रिजल्ट। कैन यू इमेजिन 100 ग्राम ऑफ पैकेट इज सफिशिएंट फॉर 1 acre? అంటే దీనికి చెప్పాలంటే సామెత పిట్ట కొంచెం కూతగనం అన్నట్టు ఒక 100 గ్రామ్ ప్యాకెట్ తోనే మనకు ఎకరానికి యూజ్ చేసినామంటే మంచి ప్రోడక్ట్, మనకు మంచి ఆ, వ్యవసాయం అనేది జరుగుతుంది. మంచిగా వ్యవసాయం జరిగి మంచి పంటలు ఎక్కువగా దిగుబడి జరుగుతుంది. जब भी ग्रो मैजिक एडवांस रैतू जब मैक्सिमम यील्ड के बारे में सोचता है, उस समय ग्रो मैजिक एडवांस के बारे में सोचना चाहिए। మనము ఎప్పుడైనా రైతు అనేవాడు ఫస్ట్ ఏమి గురించి ఆలోచన చేయాలంటే పంట దిగుబడి ఎక్కువగా రావాలంటే మన దగ్గర ఉన్న ఈ ఎంఐ లైఫ్ స్టైల్ కంపెనీలో ఉన్న దాంట్లో గ్రో మ్యాజిక్ అడ్వాన్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోడక్ట్. ग्रो मैजिक एडवांस 1 लीटर पानी में 1 ग्राम इस्तेमाल करना है। 1 లీటర్ నీళ్ళల్లో సార్ ఇంకో अब एक बार बताइए ना. 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर।
1 ml వచ్చి 1 లీటర్ నీళ్ళలో కలపొచ్చు. अच्छा, ये काम क्या क्या करता है? जैसे ही आप ग्रो मैजिक एडवांस जमीन में डालोगे, फर्स्ट इज अ रूट डेवलपमेंट, सेकंड वन इज उसका प्लांट हाइट, नंबर ऑफ लीव्स, ब्रांचेस, प्रोफ्यूज फ्लावरिंग, ज्यादा से ज्यादा फूल आता है, ज्यादा से ज्यादा फल आता है, फूल एंड फ्रूट ड्रॉप रोक देता है, फल का कलर, ओडर, टेक्सचर, फ्रेग्रेंस, देन टेस्ट, कीपिंग क्वालिटी, ये सब कुछ इंप्रूव होता है. ఈ గ్రో మ్యాజిక్ అనేది యూస్ చేయడం వల్ల ఏమి మనకు అడ్వాంటేజ్ అంటే ఏమి యూజెస్ అంటే ఏమి మనకు దీంట్లో వస్తుంది అంటే మొట్టమొదట వేరు వ్యవస్థను బాగా చేస్తుంది. వేరు వ్యవస్థ అనేది బాగా ఉంటే ప్లాంట్ గ్రోత్ అంటే చెట్టు ఎదుగుదల అవుతుంది. ఈ చెట్టు ఎదుగుదల వచ్చిందంటే అక్కడ వచ్చే పువ్వు గాని, పండ్లు గాని, విత్తనాలు గాని, ఇంకా ఏమంటే ఫ్లవరింగ్ మంచిగా స్వీట్ గా ఉండాలి. ఏదైనా పండు తింటే స్వీట్ గా ఉంది అంటే అది బాగా ఉంది పంట. ఇవన్నిటికీ మెయిన్ ఏమంటే మన దగ్గర మన ఎంఐ లైఫ్ స్టైల్ కంపెనీలో ఉన్న గ్రో మ్యాజిక్ అడ్వాన్స్ వల్ల ఇవన్నీ అంటే బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క చెట్టుకి ఎదుగుదలకు కావలసిన మొత్తం ఈ గ్రో మ్యాజిక్ అడ్వాన్స్ లోనే కనిపిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే గ్రో మ్యాజిక్ అంటే మనకు తెలుసు ప్లాంట్ గ్రోతింగ్, ఫ్లవరింగ్, ఫ్రూట్ ఏ విధంగా వస్తుంది, ఫ్రూట్ వచ్చిన తర్వాత దాని కలరింగ్, దాని స్ట్రక్చర్, ఇవన్నీ కూడాను మనకి వెయిట్ ఏదైనా పండు చిన్నగా ఉండి పెద్దగా ఉండి అట్లా కాదు, పండు వెయిట్ కూడాను మనకు అవసరమే. వెజిటేబుల్ కానీ పండ్లు కానీ ఏదైనా సరే. ఓకే, जैसे ग्रो मैजिक एडवांस आप इस्तेमाल करते हैं, उस समय पैडी में नंबर ऑफ टीलर्स बढ़ा देता है, जो फुटाव होते हैं नंबर ऑफ टीलर्स बढ़ा देता है, ग्रेन साइज बढ़ा देता है, ग्रेन का वेट बढ़ा देता है, ग्रेन का क्वालिटी बढ़ा देता है. అంటే ఈ గ్రో మ్యాజిక్ ని యూజ్ చేయడంలో పాడి అంటే వరి పంటలు యూజ్ చేయడం వల్ల అది కేవలం ఒకటే కాకుండా అనేక రకాల పైన చెట్లు చిన్న చిన్న కొమ్మలాగా వృద్ధి చెంది ఎక్కువగా పంట దిగుబడి అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఈ గ్రో మ్యాజిక్ యూజ్ చేయడం వల్ల పంట అనేది బాగా వస్తుంది. గోయింగ్ అంటే దాంట్లో విత్తనాలు గాని వచ్చే బియ్యాలు గాని అన్ని కూడాను బాగా వస్తుంది. ఓకే సార్. जब भी किसान ज्यादा यील्ड के बारे में सोचता है, उस समय ग्रो मैजिक एडवांस उसने इस्तेमाल करना चाहिए. 1 लीटर पानी में 1 ग्राम. 1 లీటర్ నీళ్ళల్లో 1 గ్రామ్ మాత్రమే గ్రో మ్యాజిక్ వాడాల. ఇది రైతు ఏం తెలుసుకోవాలంటే నా పంట దిగుబడి బాగా రావాలి, ఈ పంట బాగా పండాలి అంటే ఏం చేయాలంటే మన దగ్గర ఉన్న ఎంఐ లైఫ్ స్టైల్ కంపెనీలో ఉన్న గ్రో మ్యాజిక్ అడ్వాన్స్ ని 1 లీటర్ నీళ్ళల్లో 1 గ్రామ్ మాత్రమే కలిపితే దాని నుంచి చాలా బాగా పంట వృద్ధి చెంది మంచి పంటను వస్తుంది. Next slide, please. Next slide. See in the picture, Grow Magic Advance white root development, increase in vegetative growth. जो जमीन में फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है उसे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स will be happen due to Grow Magic Advance. ఈ గ్రో మ్యాజిక్ అడ్వాన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనం ఇక్కడ పిక్చర్ చూస్తున్నా కింద వేర్లు ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ అవుతున్నాయి, నెక్స్ట్ వెజిటేబుల్ అనే చెట్టు ఏ విధంగా వస్తుంది, చెట్టు పైన కొమ్మ పైన ఏదన్నా అంటే ఏదైనా మనకి డిసీజెస్ ఉన్నాయా, రోగం ఉందా, ఇది ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అంటే మనిషికి ఇమ్యూనిటీ ఏ విధంగానో రోగ నిరోధక శక్తిని ఇచ్చేదే గ్రో మ్యాజిక్ అని చెప్పొచ్చు. Next slide. Next. Next. See, all these pictures I have shown you only because कि आप उसे पता होना चाहिए कि ये फ्रूट एंड फ्लावर ड्रॉप को भी रोकता है. See in this picture, some carrots are there, then radish are there, onion, potato, then turmeric, ginger, garlic. जो भी जमीन में आने वाला है ये सभी सेम साइज का आता है, सेम साइज.
మనం ఈ గ్రో మ్యాజిక్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఇప్పుడు స్లైడ్ చూపిస్తున్నారు, పిక్చర్ కనిపిస్తా ఉంది. అంటే భూమి లోపల వ్యవస్థ అంటే ఇప్పుడు భూమి పైన వచ్చే పండ్లు కాయల కంటే భూమి లోపల కూడా మనకు పండే పంటలు ఉన్నాయి. అలాంటి పంటలే క్యారెట్, ముల్లంగి, ఆ తెల్లగడ్డ, అల్లము, ఇవన్నీ కూడా టర్మరిక్, పసుపు కూడా భూమి లోపల పండే పంటలు. ఇవి కూడా లోపల ఏ సైజులో రావాలో ఆ సైజులోనే వస్తాయి. ఏ విధంగా వస్తాయంటే ఈ గ్రో మ్యాజిక్ అడ్వాన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ పంటలు లోపల కూడా అభివృద్ధి చెంది మంచిగా రావాల్సిన సైజులోనే వస్తాయి. ఓకే సార్. या नेक्स्ट राइट। जब भी किसान खेती के बारे में सोचता है या फिर आप जब भी किसान के पास में, रैतू के पास में जब जाते हैं, तो 2 पैकेट्स ऑफ भूअस्त्रा, 1 पैकेट ऑफ ग्रो मैजिक एडवांस, ये जय एंड वीरू का जोड़ी आप कभी भी मत भूलना। అంటే మనము పంట సాగుబడి చేయాలంటే 2 ప్యాకెట్ల భూవస్త్ర సూపరు ప్లస్ గ్రో మ్యాజిక్ అడ్వాన్స్ 1 పౌచ్ తీసుకొని మనము ఈ పంటలు పండించవచ్చు. ప్యాడే, షుగర్ కేన్ కావచ్చు, వీటు, కాటన్ ఇలాంటి పంటలకి ఇది ఈ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్. या नेक्स्ट राइट। अगली प्रोडक्ट के ऊपर में आता है जिसका नाम है यमा स्प्रे प्लस। यमा स्प्रे प्लस ये చంద్ర स्टिकर का काम करता है। సార్ 1 మినిట్ సార్, 1 మినిట్. हाँ, చంద్ర బాబీ. ఓకే సార్. సారీ సార్, ओके, సారీ డిస్టర్బెన్స్. नो 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 प्रॉब्लम। यमा स्प्रे प्लस ये एक स्टिकर का काम करता है। यमा स्प्रे प्लस जब भी किसी दवाई में आप मिक्स करते हैं, उस समय उस दवाई को पौधे के ऊपर में चिपकाने का काम यमा स्प्रे प्लस करता है। ये स्टिकर का काम करता है। ये पौधों के ऊपर में दवाई को फैलाने का काम करता है। ये स्प्रेडर का काम करता है। उस दवाई को पेड़ के अंदर में ले जाने का काम करता है। ये पेनिट्रेटर का काम करता है। ఎంఐ స్ప్రే ప్లస్ అనేది మనము ఈ పంపింగ్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా పనిచేస్తుందంటే ఎంఐలో సొల్యూషన్ లో ఏదైనా మందు ప్రోడక్ట్ లో కలిపి దీన్ని పంప్ చేసినప్పుడు పైన ఆ, ఆకుపై నుంచి లోపలి వరకు కూడా ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే సార్. जब भी आप किसी दवाई में यमा स्प्रे प्लस पंप में मिक्स करते हैं छिड़काव के लिए, उस समय उस दवाई का रिजल्ट डबल करने का काम यमा स्प्रे प्लस करता है। అంటే ఏదన్నా వేరే కెమికల్ లో కలిపి ఇది ఎంఐ స్ప్రేని మనము యూజ్ చేసినట్లయితే డబల్ అంటే బాగా పంట దిగుబడి అనేది చాలా బాగా వస్తుంది. ఓకే సార్. किसान रैतू क्या करते हैं कि एक ही पंप में 3 या 4 दवाई मिक्स करके डालते हैं। जब भी ये मिक्स करके डालते हैं, किसी भी दवाई का 100% रिजल्ट नहीं आता है। बट जब आप यमा स्प्रे प्लस मिक्स करते हैं, तो एक ही 15 लीटर पानी में, एक ही पंप में हर एक दवाई को अलग अलग रखने का काम यमा स्प्रे प्लस करता है। రైతు ఏం చేస్తారంటే 3-4 రకాల అన్ని కలిపి ఒకేసారి పంటను పండించాలా, 100% మనకు దిగుబడి రావాలి అని అన్ని కలుపుతాడు. ఇవన్నీ కలపడం వల్ల ఏమీ రాదు. కానీ దీంట్లోకి ఎంఐ స్ప్రే ప్లస్ అనేది కలిపినామంటే 100% రిజల్ట్ వస్తుంది. దీంట్లో మంచి పంట అనేది దిగుబడి కూడా వస్తుంది. ये पॉलिनेटर का भी काम करता है। जिस खेत में आप यमा स्प्रे प्लस यूज करते हैं, उस खेत में हनी बीज, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ जाती है। इंक्रीज द नंबर ऑफ हनी बीज। అంటే దీంట్లో అంటే ఎక్కువ దీన్ని ఎంఐ స్ప్రే ప్లస్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు రావాల్సిన దిగుబడి కంటే ఇంకా ఎక్కువగా వస్తాయి. పాలినేటర్ మిక్స్. ఓకే. तो ये यमा स्प्रे प्लस स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर, एक्टिवेटर, रिएक्टर एंड पॉलिनेटर का काम करता है। 1 लीटर पानी में 0.5 ml। 5 ml. 1 లీటర్ నీళ్ళలో 0.5 15 ml. 0.5. ఓకే ఓకే సార్.
ఒక లీటర్ నీళ్ళల్లో 0.5 అంటే 0.5 అంటే అర్థం మాత్రమే దాన్ని కలిపితే చాలు. नेक्स्ट स्लाइड। यमावीर, यमावीर ये इंसेक्ट के लिए काम करता है। लगभग हमारी खेतों पर 52,000 प्रकार के इंसेक्ट आते हैं। अलग अलग खेती में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग इंसेक्ट आते हैं। लगभग 52,000 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट आर कमिंग ऑन द क्रॉप। అంటే మామూలుగా ఎంఐ వీర్ అంటే మామూలుగా పంట పండించే దాంట్లో 100 రకాల సూక్ష్మ జీవులు, రకరకాల పురుగులు అనేవి ఉత్పత్తి అవుతాయి. అవన్నిటిని ఇది చేసేదానికి ఎంఐ వీర్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. यमावीर को जानने से पहले बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है, नंबर ऑफ इंसेक्ट इतना है, इंसेक्ट एवरी ईयर हमारी खेतों पर क्यों आते हैं? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर लाइफ साइकिल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर यमावीर अगर आपको समझना है तो इंसेक्ट का लाइफ साइकिल आपको समझना है। आप ये बटरफ्लाई देख रहे हैं, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। एंड आपको नो मून डेज पता है? नो मून डेज, अमावस्या और समथिंग लाइक दिस। అమా अमावस्या, అమావాస్య अमावस అమావాస్య సార్ हाँ, అమావాస్య अमावस्या के 5 दिन पहले ये बटरफ्लाई जमीन से बाहर निकलती है। 5 days ऑफ लाइफ दे स्पेंड, उनमें मेल एंड फीमेल होता है। अमावस्या के दिन आपकी खेतों में मेल एंड फीमेल का मेटिंग होता है। उसके 3 दिन बाद एग लेइंग होता है। उसके 2 दिन बाद उसमें से कीड़ा बाहर निकलता है और आपकी खेतों पर, जो विजुअल भी नहीं है, आपकी खेतों के ऊपर में वो कीड़ा नुकसान करता है। అంటే మామూలుగా బటర్ఫ్లై అనేది ఏ విధంగా వస్తుంటే అమావాస్యకు ముందు 5 రోజుల ముందు ఆడ మగ మేలు ఫిమేల్ అనే బటర్ఫ్లైస్ వచ్చి ఇవి ఏ విధంగా అవి ఏర్పడతాయి అనేది మనము పిక్చర్ లో చూస్తున్నాము. ఎగ్ 2 days తర్వాత 5 days తర్వాత కంట్రోల్ స్ప్రే ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఒక బటర్ఫ్లై, ఒక అందమైన సీతాకోక చిలుక అనేది ఏర్పడుతుంది. यमावीर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल करना है। ఒక లీటర్ నీళ్ళల్లో 2 ml ఆ ఎంఐ వీర్ అనేది యూజ్ చేయాలి మనం ఎలాంటి సూక్ష్మజీవుల్ని చంపడానికైనా సరే. अच्छा, स्प्रे పురుగులు कब करना है विजय मैम? स्प्रे कब करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मून डे से लेके 15 days फुल मून डे। ఫుల్ అంటే ఇది స్ప్రే ఎప్పుడు చేయాలంటే అమావాస్య తర్వాత ఫుల్ మూన్ అంటే 15 రోజుల లోపల దీన్ని వేయాలి, స్ప్రే చేయాలి. उतने ही 15 दिनों में పౌర్ణమి లోపల उतने ही 15 दिनों में आपने स्प्रे करना है। जबकि आपके खेतों के ऊपर में कीड़े दिखाई नहीं देंगे, तब भी आपको ईच मंथ, हर एक मंथ में आपको नो मून डेज में यमावीर 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल करना है। అంటే నోముండి అంటే అమావాస్య తర్వాత పౌర్ణమి వచ్చే రోజుల్లో మనము 1 లీటర్ నీళ్ళల్లో 2 ml ఎంఐ వీర్ అనేది యూజ్ చేయాలి. नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, यमाई प्राउड। यमाई प्राउड ये एंटी फंगल सॉल्यूशन करके काम करता है। एंटी फंगल, అంటే ఎంఐ ప్రౌడ్ అనేది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందంటే ఫంగల్ అంటే డిసీజెస్ ఎట్లా మనకు చర్మ వ్యాధులు వస్తాయో ఆ విధంగా రాకుండా యాంటీ ఫంగల్ అంటే ఇవి మనకు ఎక్కువగా డ్యామేజ్ కాకుండా ఆకు గాని కాండం గాని ఏమి డ్యామేజ్ కాకుండా
దీన్ని యూస్ చేస్తాం, ఎంఐ ప్రౌడ్ ని యూస్ చేస్తాం మన ప్రోడక్ట్ లో, ఎంఐ లైఫ్ స్టైల్ లో ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ లో ఎంఐ ప్రౌడ్ ని యూస్ చేస్తాం. एमआई प्राउड आपके खेती के ऊपर में फंगस कब आती है? 5,000 टाइप्स ऑफ फंगस दे आर कमिंग ऑन सेवरल क्रॉप्स. 5,000 फंगल डिसीजेस. 5,000 ఫంగల్ డిసీజెస్ అంటే 5,000 రకాల వ్యాధులు, చెట్టుకొచ్చే వ్యాధుల్ని కంట్రోల్ చేసేదే ఎంఐ ప్రౌడ్. ఓకే సార్. हाँ, एमआई प्राउड कब इस्तेमाल करना है? जब भी हवा में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है उस समय आपको एमआई प्राउड इस्तेमाल करना है. ये हर एक क्रॉप के ऊपर में फंगस आती है, चाहे वो पैडी हो, बनाना हो, चिल्ली हो, टोमेटो हो, ब्रिंजाल हो या फिर अदर वेजिटेबल्स हो. सभी क्रॉप्स के ऊपर में फंगल इन्फेक्शन आता है. మనము ఇక్కడ పండించే పంటలు వంకాయ కావచ్చు, క్యారెట్ కావచ్చు, అంటే అరటికాయ కావచ్చు, టమోటా కావచ్చు, ఇలా ఎలాంటివైనా కూడా పంటలు పండించినప్పుడు దీనిపైన ఆకుపైన వచ్చే వ్యాధులు, అంటే చెట్టుకు వచ్చే రకరకాల శిలీంధ్రాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఆ శిలీంధ్రాల ద్వారా వచ్చే వ్యాధుల్ని కంట్రోల్ చేసేది ఎంఐ ప్రౌడ్. एमआई प्राउड 1 लीटर पानी में 2 ml आपको इस्तेमाल करना है. ये क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव भी काम कर सकता है. అంటే మనకు వేరువైపైన వచ్చే శిలీంధ్రాలు, అనేక రకాల సూక్ష్మ వ్యాధులన్నింటినీ కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ ఎంఐ ప్రౌడ్ ని 2 లీటర్ల నీళ్ళల్లో 2 ml ఎంఐ ప్రౌడ్ ని కలిపి దాన్ని స్ప్రే చేసినట్లయితే ఆ ఆకుపైన ఉన్న తెగులు అంటారు, తెగులు అంటే దానిపైన వచ్చే డిసీజెస్ తెగులు అంటారు, అలాంటి వ్యాధుల్ని మనము తెగుల్ని రాకుండా దీన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఎంఐ ప్రౌడ్ ని యూస్ చేసి. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एमआई प्राउड आप बहुत सारे डिसीजेस को सीड ट्रीटमेंट के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. మనము ఈ ఎంఐ ప్రౌడ్ ని ఏ ఏ పంటల్లో యూజ్ చేయొచ్చు అనేది స్లైడ్స్ లో ఉన్నాయి. షుగర్ కేన్, వెజిటేబుల్ సీడింగ్, పాడి, ఇలాంటి అనేక రకాల పంటల్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలా అనేది కిందనే ఇచ్చారు. చెప్పాలా సార్? बताना है सर, ये हाँ, बताना कैसा है पूरा. पूरा बताना है, कैसा करना है, शुगर केन कैसा, ये सभी बताना है सर. हाँ, बताना है, बताना है. అచ్చా అచ్చా సార్. మనము మామూలుగా ఈ షుగర్ కేన్ అంటే 10 లీటర్స్ అంటే 10 లీటర్ల వాటర్ లో 500 ఎంఐ ప్రౌడ్ ని యూజ్ చేయాలా. అట్లే 10 గ్రామ్స్ గ్రో మ్యాజిక్ అడ్వాన్స్ ని మరియు 50 ml ఎంఐ స్ప్రే ప్లస్ ని యూజ్ చేయాలి. ఈ ఏదానికి? షుగర్ కేన్ కి, చెరుకు పంటకు. నెక్స్ట్ వెజిటేబుల్ సీడ్స్, ఏదైనా సరే కాయగూరల పంటలకు వచ్చే విత్తనాలకి ఏ విధంగా వాడచ్చు అంటే దీన్ని 2 లీటర్ల వాటర్ లో ఏమేమి యూస్ చేయొచ్చు అంటే ఎంఐ ప్రౌడ్ 50 ml, 50 గ్రాముల గ్రో మ్యాజిక్ అడ్వాన్స్, 20 ml ఎంఐ స్ప్రే ప్లస్ ని 1 ఎకరాకి యూస్ చేయొచ్చు ఒక పంటలో. ఇవి వెజిటేబుల్ సీడింగ్స్. పాడీకి ఏమేమి యూస్ చేయొచ్చు అంటే 2 లీటర్ల నీళ్ళల్లో 50 ml ఎంఐ ప్రౌడ్ మరియు 50 గ్రాముల గ్రో మ్యాజిక్ అడ్వాన్స్ ని మరియు 20 ml ఎంఐ స్ప్రే ప్లస్ ని 1 ఎకరాకి ప్లాంటేషన్ మెటీరియల్ ని యూజ్ చేయొచ్చు సార్. ఓకే సార్. या नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. Yeah, see, all kind of diseases I have shown this one. ये ऑरेंजेस के ऊपर में काम करता है, बनाना सिगेटोका के ऊपर में काम करता है, शुगर केन, डाइवैक एंड फाइटोप्थेरा के ऊपर काम करता है, हॉर्स ग्राम के ऊपर में काम करता है, लार्ज कार्डमम में काम करता है, पोमोग्रेनेट, विल्टिंग एंड फाइटोप्थेरा में काम करता है, टी में, ब्लैक पेपर में, एवरीवेयर आप ये काम कर सकते हैं. అంటే ఈ ఎంఐ ప్రౌడ్ ఏ రకాలుగా అంటే ఒక అరటి కావచ్చు, చెరుకు అంటే దానిమ్మ, ఇలాంటి రకాల దానిపైన చెట్టు పైన వచ్చే వ్యాధులు తెగుల్ని గురించి కూడా
అవి వచ్చినప్పుడు మనము ఎంఐ ప్రౌడ్ ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది తెలుసుకోవచ్చు సార్. नेक्स्ट स्लाइड. यमाई सिट्रा. यमाई सिट्रा इज बेसिकली ये पैडी क्रॉप के लिए काम करता है. जब भी पैडी में फ्लावरिंग आता है उस समय अगर आप स्टेम के ऊपर में देखोगे तो ब्राउन प्लांट हॉपर आता है. ये हर पैडी एरिया में आता है. अगर आपके एरिया में पैडी हो रही है तो आप फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर में नोजल ऊपर करके आप इसे स्प्रे कर सकते हैं. यमाई सिट्रा 1 लीटर पानी में 2 ml इस्तेमाल करना है. ये सिर्फ और सिर्फ पैडी क्रॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ఎంఐ సిట్రా అనేది ఏ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు? ఇది బిపిహెచ్ అంటే బ్రౌన్ ప్లాంట్ హోపర్, అంటే పాడి పంటకి, మ్యాంగో ఫ్రూట్ కి, ఇవన్నిటికీ కూడాను మనము ఈ పొమగ్రానేట్ కావచ్చు, గ్రేప్ కావచ్చు, మ్యాంగో కావచ్చు, దానిమ్మ మరియు జామ ఇలాంటి అంటే గ్రేప్, ద్రాక్ష ఇలాంటి పంటలకి మనం ఎంఐ సిట్రాని చెట్టు పైన వచ్చే తెగుళ్ళకి వాడే ఒక ఎంఐ స్ప్రే అన్నమాట. అది ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలనేది డోసేజ్ కింద ఉంది. డోసేజ్ भी बताना है सर? हाँ हाँ 2 ml per liter of water. ఓకే ఓకే సార్. ఎంఐ సిట్రా అనే 2 ml 1 లీటర్ లో ఇది స్ప్రేల రూపంలో యూజ్ చేయాలా. 0.5 మాత్రమే దీన్ని యూజ్ కలపాలా సార్? ఓకే సార్. या नेक्स्ट स्लाइड. आजकल बहुत सारे मॉडिफाइड इंसेक्ट आपके एरियाज में देखने को मिल रहे हैं. जैसे कि गुंटूर एरिया में हमने देखा, चिली में, गुंटूर एरिया में चिली में ब्लैक थ्रिप्स का बहुत हेवी अटैक हो रहा है. चिलीज का अटैक अब टोमेटो के ऊपर में आ रहा है जिसका नाम है ब्लैक थ्रिप्स. మామూలుగా మనకు గుంటూరు డిస్టిక్ లో చూసినట్లయితే బ్లాక్ ట్రిప్స్ అంటే నల్ల తెగులు అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది. అది పచ్చిమిరపకాయల పైన ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. దానికి ఎలాంటి మనము మోడిఫికేషన్, ఎలాంటి దానికి కంట్రోల్ చేయొచ్చు, మన ప్రోడక్ట్స్ ఏం యూజ్ చేస్తే దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి ఇప్పుడు చెప్తాం సార్. आज कोई भी केमिकल इसके ऊपर में काम नहीं कर रहा है इंडस्ट्री का. बस आप यमाई वीर, यमाई सिट्रा का कॉम्बिनेशन अगर यमाई स्प्रे प्लस के साथ में आप अगर दे रहे हैं तो यू विल गेट 100% रिजल्ट. एंड यू नो मैडम, गुंटूर का जो ब्लैक थ्रिप्स का मार्केट है वो मोर देन 700 करोड़ का है. ఓకే సార్. అచ్చా సార్. మనకు మామూలుగా గుంటూరు మిరపకాయలు అనేది తెలుసు అందరికీను. అక్కడ ఎక్కువగా పండే పంట గుంటూరు మిరపకాయ అనేది మనకు తెలుసు. దానిపైన వచ్చే తెగులుకి మన ఎంఐ లైఫ్ స్టైల్ ప్రోడక్ట్స్ లో ఉన్నవి ఏమేమి యూజ్ చేస్తే మంచి ఎగుమతి అంటే మంచి పంట వస్తుందంటే ఎంఐ వీరు, ఎంఐ సిట్రా, ఎంఐ స్ప్రే ప్లస్ ఈ 3 కాంబినేషన్ లో మనం యూజ్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా 100% రిజల్ట్, మా పంట పండేదానికంటే ఇంకా ఎక్కువ పంట పండుతుంది అని గర్వంగా చెప్పొచ్చు. ఓకే సార్. अगर आप गुंटूर एरिया में काम करने के लिए चले जाओगे तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में 100 डायमंड हो सकते हैं. అచ్చా అచ్చా. ఓకే ఓకే సార్. మనము ఒకవేళ డైమండ్ కావాలా అనే మన ఎయిమ్, మన లక్ష్యం ఉంటే మనం ఒక గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ వెళ్ళినామంటే అక్కడ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ లో 100 మందిని డైమండ్ లీడర్స్ ని తయారు కావచ్చు అని సార్ చెప్తున్నారు. అందుకు సార్ కు बहुत बहुत ధన్యవాదాలు సార్. यू आर 100 मोस्ट वेलकम. 100 डायमंड हम बना सकते हैं. అచ్చా సార్. 100 మంది డైమండ్ తయారు కావచ్చు మనం ఒక గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ వెళ్తే చాలంట సార్ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ సార్ కు చాలా అనుభవం ఉన్నట్టుంది సార్ కు. సార్ ఏం చెప్తున్నా అంటే మనకు ఒక 100 మంది డైమండ్స్ ఎక్కడ కావచ్చు అంటే ఒక 1 గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ లోనే కావచ్చు. అక్కడ పండే పంటలు ఎక్కువగా మనకు తెలుసు, కోస్తాలు ఎక్కువగా పంటలు బాగా పండిస్తారు. దాంట్లో కూడా చిల్లి అనేది మనకు ఎక్కువ అన్నమాట. మిరపకాయలు అనేది మన గుంటూరు మిరపకాయలు అనేది ఎంతో బాగా చెప్తుంటాము, తెలుసు మనకు అందరికీను. అక్కడికి వెళ్తే చాలు మనము 100 మెంబర్స్ ని మనము ఖచ్చితంగా డైమండ్ లీడర్స్ చేయొచ్చు అని సార్ చెప్తున్నారు. ఓకే సార్. And first lady diamond from Tirupati, Vijaya madam. అయ్యో ఓకే ఓకే సార్. Okay. ఆశీష్ సార్. Definitely you can become a diamond. Next slide please.
ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, శుక్రియా శుక్రియా. वायरस प्लस ये नाम की तरह ही वायरस के ऊपर में काम करता है। एवरी वेजिटेबल में वायरस होता है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए प्लीज। अगर ये आप स्लाइड देख रहे हो तो आपके सामने जो भी वेजिटेबल के लीव्स दिखाए गए हैं, तो सेंट्रल वन इज इन द ब्लैक बैकग्राउंड इज अ लेडीज फिंगर, भिंडी का ये బెండకాయ, लीव, బెండకాయ. बेंडेकाई, बेंडेकाई लीव्स है। ये रिप्रेजेंटेटिव लीव्स है। अगर लीव्स में आप येलो वेन्स अगर देख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड वायरस। एंड अगर वायरस अगर आपके खेती में आया है तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन फ्रॉम एनी केमिकल, ओनली सॉल्यूशन इज वायरस प्लस। సార్ ఏం చెప్తున్నా అంటే, మనం ఇక్కడ స్లైడ్స్ లో చూస్తున్నాం ఒక బెండకాయ, లేడీస్ ఫింగర్. ఆ బెండకాయకు వచ్చే తెగులుకి ఎన్ని రకాల కెమికల్స్ యూస్ చేసినా కూడాను ఆ పంట దిగుబడి అనేది ఉండదు. కానీ మన ఎంఐ లైఫ్ స్టైల్ కంపెనీలో ఉన్న ఏ వైరస్ ప్లస్ అనేది యూస్ చేస్తే 100% రిజల్ట్, మంచి ఆ తెగులు పోయి మంచి పంట దిగుమతి జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. ఓకే సార్. 2 ml per liter of water is a doses. 2 ml సార్, 2 ml 2 ml per liter of water. ఒక లీటర్ నీళ్ళల్లో 2 ml కలిపితే చాలు. ఏది ఏ వైరస్ ప్లస్ అనేది 2 ml ని 1 లీటర్ నీళ్ళలో కలిపి స్ప్రే చేసినట్లయితే ఈ దీనికి ఉన్న బెండకాయకు ఉన్న తెగులు పోయి మంచి పంట అనేది దిగుమతి అవుతుంది, పండుతుంది. ఓకే. Next slide please. मॉडिफाइंग, सो मॉडिफाई का नाम कुछ आपको अलग दिख रहा होगा। MODIP, H कैपिटल Y। मॉडिफाई, मॉडिफाई मीन्स ये साल्टी वाटर को स्वीट वाटर और नॉर्मल वाटर बनाने का तरीका है। మనకు మోడిఫై అనే దాంట్లోనే pH విలువ, మనకు ఉప్పు నీటిని మంచినీళ్ళుగా మారే pH విలువ ఉన్నదే దాంట్లోనే మోడిఫైలోనే ఉంది అని సార్ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే pH విలువ మనం నీళ్లు తీసుకున్నట్లయితే pH విలువ చూస్తాం, అది ఎన్ని ఇదిగా ఉంది, మనకు pH అనేది కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా. సాల్ట్ వాటర్ అన్ని మంచి స్వీట్ వాటర్ గా తయారు చేసేదే pH విలువ. ఓకే సార్. क्या ये खारे पानी को मीठा बनाने का तरीका तो जरूर है, बट इसे आप ओशन वाटर को आप स्वीट नहीं कर सकते हैं। सैचुरेशन लेवल के ऊपर में अगर साल्ट कंटेंट है तो वो हम मीठा नहीं कर सकते हैं। సముద్రపు నీటిని అయితే మనము వెంటనే నీటిని తీయగా చేయలేము, ఎందుకంటే దానికి pH విలువ అనేది ఒకటి ఉంది. ఆ pH ఉన్నంత వరకే మనము ఒక ఉప్పు నీటిని మంచి నీటిగా తయారు చేయొచ్చు. అదే సముద్రంలో ఉండే నీటిని అంతా తీసుకొని చేయాలంటే చాలా కష్టం. ఓకే సార్. या नेक्स्ट स्लाइड। So this is our last product but not the least, ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला ओलिव। ये मॉडर्न एग्रीकल्चर में आपको हर एक प्लांट ग्रोथ स्टेजेस में जो जो इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल लिक्विड फॉर प्लांट्स। అంటే లాస్ట్ ఒలిఫ్, ఈ ఒలిఫ్ అంటే ఆర్గానిక్ లిక్విడ్ ఇన్పుట్ ఫార్ములా, దీని యొక్క అబ్రివేషన్ ఆర్గానిక్ లిక్విడ్ ఇన్పుట్ ఫార్ములా అనేది ఒలిఫ్. ఇది ఏమంటే మొక్కకు కావలసిన కార్బోహైడ్రేట్స్ కావచ్చు, ప్రోటీన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ దీని ద్వారా మనకు వస్తాయి. కాబట్టి మన ఎంఐ లైఫ్ స్టైల్లో ఉన్న ఒలిఫ్ అనే ఒక్క దాన్ని కూడా యూస్ చేసిన సూపర్ ని యూస్ చేసినా కూడాను మొక్కకు కావలసిన అన్ని రకాల ప్రోటీన్స్ కావచ్చు, కార్బోహైడ్రేట్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా పుష్కలంగా లభిస్తాయి. దానివల్ల రోగ నిరోధక శక్తి అనేది మొక్కల్లో తగ్గి పంట అనేది బాగా పండుతుంది. ఓకే సార్. या नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ, यस। सो और प्रीवियस वन, ओके। सो ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला, ये ना सुपर 16 इसमें लिखा हुआ है। सुपर 16 मीन्स दिस प्रोडक्ट हैज गॉट 16 एलिमेंट्स: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड निकेल। All kind of ingredients are there along with all kind of, see basically हर एक एलिमेंट का अपनी क्रॉप में अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। वो सभी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमने ओलीफ में डाला हुआ है। మన ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూడండి. ఫార్ములా నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, CO2 అంటే కార్బన్, మరియు హైడ్రోజన్, పొటాషియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, హైడ్రోఫాస్ఫరస్, ఇవన్నీ కూడా మన దాంట్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా సార్? Then sulfur, chlorine, iron, boron, manganese, zinc, copper, molybdenum and nickel also are there. 16 एलिमेंट आपके हर ग्रोथ फेजेस में आपको इसको इस्तेमाल करना है। 500 ml पर लीटर, 500 ml per acre is the spraying doses. అంటే ఈ 16 రకాలు అంటే ఈ నైట్రోజన్, క్లోరిన్, ఐరన్, బోరాను, మ్యాంగనీసు, జింక్, కాపరు, మోలిబై, ఇవన్నీ కూడా 16 రకాల ఎలిమెంట్స్ మూలకాలతో తయారు చేసిందే. ఇది 500 ml తో సమానం. ఇది ఒక ఎకరాకు 500 ml ని యూస్ చేయడం వల్ల మనకు మంచి వ్యవసాయం అనేది జరిగి పంటలు బాగా పండుతాయి. दिस इज कॉल्ड, मतलब आपकी पौधों को, आपके प्लांट को कंप्लीट नरिशमेंट देने का काम ओलीफ करता है। ఓలిఫ్ అనే ఇప్పుడు ఇంతవరకు చెప్పుకున్నా. ఓలిఫ్ అనేది మనకు కంప్లీట్ గా ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కాకుండా ఇదొక్క ప్రోడక్ట్ యూస్ చేసినా కూడా పంట అంటే మొక్క అనేది ఎదుగుదలకు చాలా బాగా అభివృద్ధి చెందడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది, సహాయపడుతుంది. చాలా బాగుంది। ఓకే సార్. ఆర్గానిక్ లిక్విड इनपुट फार्मूला చాలా బాగుంది। ये प्रोडक्ट किसी भी प्रकार से कोई फर्टिलाइजर का अल्टरनेटिव नहीं है। దీనికి మించిన ప్రోడక్ట్ వేరే ప్రోడక్ట్స్ ఏమీ లేవు. ఓలిఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోడక్ట్ ఎంఐ లైఫ్ స్టైల్ కంపెనీలో. Okay, so Raju sir and Vijay ma'am, this is all about our products presentation. अगर आपके कुछ सवाल है, कुछ लोग अगर मुझे पूछना चाहते हैं, so I am here to answer their questions. आप उन्हें पूछिए कि कुछ अगर उनके क्वेश्चंस है, they can ask me. You please translate it to me. I will give you the solution. And second thing, the good thing is that कस्टमर केयर चेन्नई में है, एक तेलुगु मैडम वहां पर है। यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट वन। आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। आप उनको नंबर बताएंगे कस्टमर केयर का? आई विल टेल यू। अच्छा सर, अच्छा सर, बताइए सर. हाँ, आप नोट डाउन करिए 74 अच्छा सर. 99 56 77 10। अच्छा मैं रिपीट करता हूं, 7499567710। ये नंबर ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए अवेलेबल है। ओनली व्हाट्सएप मैसेज, नो कॉलिंग। अच्छा अच्छा सर. सर ओलिव के बारे में आप एक सर बताना करते सर, कितना पानी कितना ml?
हाँ, ओलिफ ओलिव आप ओलिव ओलिफ ओलिव आप 1 एकड़ में 500 ml का आप स्प्रे करोगे। उसमें से 250 ml आप जमीन से देना है, 250 ml आपको फोलियर स्प्रे देना है। సార్ 250 ml భూమి ద్వారా हाँ, పంపించాలా? ఇ- हाँ, ఇంకా 250 ml వచ్చి పైన మాత్రము యూజ్ చేయాలి. ఓకే సార్. यस, यस। ఓలిఫ్ అనేది యూజ్ చేయాలి సార్. సార్ చెప్పారు మనకి చెన్నైలో కస్టమర్ కేర్ అనేది ఉంది. అక్కడ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్, అది ఓన్లీ వాట్సాప్ కాల్, వాట్సాప్ లో పంపించవచ్చు. ఆ నెంబర్ మనం అందరం నోట్ చేసుకున్నాము. నేను కూడా ఇంకోసారి చెప్తాను, వినండి. 7499567710. ఇది చెన్నైలో కస్టమర్ కేర్ యొక్క ఫోన్ నెంబరు. ఓన్లీ ఇది వాట్సాప్ మెసేజ్ మాత్రమే పెట్టాలి. వాట్సాప్ మెసేజ్ చూసుకొని వాళ్ళు మనకి రిప్లై ఇస్తారు. ఓకే సార్. यस। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, किसी खेत में आप गए, रैतू के पास में गए, अगर आपको कभी भी कुछ क्वेश्चन है, यू कैन आस्क कस्टमर केयर इमीडिएटली, दे विल आंसर यू। మనము రైతు దగ్గర పోతాము, మనకేమీ తెలియదు, మనము ఏమీ మనకు నాలెడ్జ్ లేదు. అప్పుడు కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వెంటనే వాళ్ళు స్పందించి మనకు వెంటనే మెసేజ్ ద్వారా తెలియజేస్తారు. अगर कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हैं। మీకు ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడిగితే సారు దాని సొల్యూషన్ చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారు. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి సార్. So या next 15 minutes we have a doubt clearing session. Anyone have some doubts? Just raise the hand. I will unmute you. Then we'll discuss with the director with our respective moments. First of all, just raise your hand. Yes, Amresh sir. So Amresh sir, STC leader from Kadiri. Yes, Amresh sir, please. Sir, good evening, sir. Dr. Mohan, sir. Have a nice day. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। We are happy with to meet you, sir. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू एंड सेम हियर। Sir, we have just one small doubt, sir. Hmm. And when you use the cultivation started, sir, then the farmer, sir, that time Bhuvasra, Grow Magic, that then use, sir, the person, sir. Can I ask in Telugu, sir? Yeah, you can ask Telugu and somebody will translate it to me. No problem. Right, thank you, sir. Sir, రైతు పొలంలో పంట పండించేకి ముందుగా 1 ఎకరాకి 2 భూవస్త్ర ప్యాకెట్, ఒక గ్రో మ్యాజిక్ అనేది మీరు చెప్పడం జరిగింది. నా సలహా, నేను అనుకున్న విషయం ఏమంటే ఆ 2 మిక్స్ చేసి వేస్తే దాదాపు 70% డిసీజెస్ అనేది క్లియర్ అవుతాయా అన్నది ఒక పాయింట్ సార్. Yeah, madam. सर, किसान के पास जाने पर पहले फसल के पहले 2 पैकेट भूअस्त्रा प्लस ग्रो मैजिक 1 पैकेट बनाने से 70% ये फसल पैदा हो सकता है क्या? इसका डाउट सर. 100% हो सकता है। సార్ 100% पॉसिबल। సార్ వన్ మోర్ డౌట్ సార్. हाँ, ఇది మనం వాడినా కూడా మొక్క స్ట్రాంగ్ గా డెవలప్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఖచ్చితంగా వైరస్లు అనేటివి అటాక్ అవుతాయా? ఆకుల మీద కానీ, కాండాల మీద కానీ, పూల మీద కానీ, కాయల మీద కానీ, ఎనీ ప్లేసెస్ లో కానీ మళ్ళీ అటాక్ అవుతాయా? सर, ये फसल को डालने के बाद कोई भी ये रूट टू फ्रूट टू फ्लावर किसी का डिसीज हो सकता है क्या? डिसीज तो हो सकता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन एंड बोस्ट्रा ग्रो मैजिक एडवांस इज अ डिफरेंट थिंग। बट फंगल इन्फेक्शन अगर आता है तो एम आई प्राउड हमें इस्तेमाल करना है। वायरस अगर आता है तो वायरस इस्तेमाल करना है। अगर बैक्टीरिया आता है, जनरली बैक्टीरिया नहीं आता है आपके एरिया में, वायरस आता है, फंगस आता है, तो इसके लिए आपको ये दोनों चीजें इस्तेमाल करनी होगी। సార్ లాస్ట్ వన్ డౌట్ సార్. Okay, sir. ఎంఐ మీరు యూజ్ చేయడం వల్ల అమావాస్యకు 5 రోజుల ముందుగా కీటకాలన్నీ పుట్టి అమావాస్య రోజు సంపర్కం జరిగి అవి రకరకాలుగా దశల్లో పెరుగుతాయి కాబట్టి
వాటిని మనం క్లియర్ చేయాలంటే ఎంఐ వీర్ అనేది అదొక్కటే వాడితే సరిపోతుందా సార్? అదొక్క డౌట్ సార్. సార్ ఎంఐ వీర్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలా? పౌర్ణమి ముందరగా అన్నారు కదా, ఎన్ని రోజుల ముందు చేయాలి? 5 days ముందు సార్, 5 days ముందు అన్నారు సార్. అమావాస్య పోయిన తర్వాత 5 days తర్వాత ఎంఐ వీరిని యూజ్ చేయడం వల్ల అంటే మూన్ లైట్ అంటే పౌర్ణమి వచ్చే లోపల సార్ అప్పుడే చెప్పారు. మళ్ళీ ఇంకోసారి అడగమంటే అడుగుతారు సార్. రైట్ రైట్, అదే అడగండి మేడం. విజయ్ అడగండి మేడం. ఓకే సార్. ఎంఐ వీర్ कैसा इस्तेमाल करना है सर? देखिए, नो 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 मून डे से लेके 15 डेज तक आपको 1 लीटर पानी में 2 ml इस्तेमाल करना है। 1 लीटर पानी में 2 ml 2 ml అదే అది 1 లీటర్ నీళ్ళలో 2 ml ని కలిపితే సరిపోతుంది నో మూన్ డే ముందు సార్. అదే నో మూన్ డే నుండి 15 days లో ఫుల్ మూన్ డే లోపు కంప్లీట్ చేయాలి అది. नो टू फुल मून डे 15 days. ఓకే సార్. ఓకే అంటే అమావాస్య నుంచి పౌర్ణమి లోపు. సార్ ఒకవేళ ఈ ప్రాబ్లం పౌర్ణమి తర్వాత ఫేస్ చేయదా సార్ ఇది ఈ ప్రాబ్లం? ये पौर्णमी के बाद सर आता कर सकते हैं या नहीं सर? पूर्णिमा के बाद में यमय वीर इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वो काम नहीं करेगा. देयर विल बी नो रिजल्ट एट ऑल. పౌర్ణమి తర్వాత యూజ్ చేసి ఈ ప్రోడక్ట్ పని చేయదు సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. అప్పుడప్పుడు మాకు వచ్చి సలహాలు ఇవ్వండి సార్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే సార్. సీ యు సార్. ఓకే అమరీష్ సార్, ఓకే అమరీష్ సార్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ మోహన్ సార్, విశ్వనాథ్ సార్ ప్లీజ్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. థ్యాంక్ యూ సార్. రాజు సార్, నాకు ఈ అవకాశం కలిగినందుకు ధన్యవాదాలు. మోహన్ సార్ ఇవాళ మనకు చీఫ్ గెస్ట్ గా వచ్చినందుకు మన అదృష్టంగా చెప్పొచ్చు. కాబట్టి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అందరికీ అందింది. అదే విధంగా నా డౌట్ ఏంటంటే సార్, ఎక్కడ వాడకూడదు, మనకు వాడకూడదు ఏమున్నాయి, ఎలా వాడకూడదు మన ప్రోడక్ట్ ఎలా వాడకూడదు, ఏదైనా కానీ వేటి మిశ్రమంతో కలిపి వాడకూడదు. सर प्रोडक्ट्स हमारा प्रोडक्ट्स है, क्या क्या इस्तेमाल नहीं करना है? अपने प्रोडक्ट्स में सल्फर एंड कॉपर इस्तेमाल नहीं करना है. दैट्स इट. सल्फर कॉपर यूज చేయకూడదు सर. सल्फर कॉपर इस्तेमाल नहीं करना है अपनी प्रोडक्ट में. सेकंड थिंग, यमय वीर यमय प्राउड मिक्स नहीं करना है. ఓకే, ఎంఐ వీర్ ఎంఐ ప్రౌడ్ नहीं करना है. एंड यमय प्राउड मिक्स नहीं करना है. ఓకే సార్, ఓకే. थैंक यू సో మచ్. ఓకే సో నెక్స్ట్ సార్ వేణుగోపాల్ సార్ మాట్లాడాలంటే సార్ ప్లీజ్ రైస్ యువర్ హ్యాండ్. టైం తక్కువ ఉంది, ప్లీజ్ రైస్ యువర్ హ్యాండ్. ఓకే వేణుగోపాల్ సార్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ చేయండి. సార్ ఇట్స్ వేణుగోపాల్ సార్, ప్లీజ్. సార్ నమస్తే, నా పేరు వేణుగోపాల్ సార్. సార్ మనకు వచ్చి ఇప్పుడు వంకాయలో వచ్చి మనము భూహస్త్ర సూపర్ ప్లస్ గ్రో మ్యాజిక్ అన్ని యూజ్ చేసిన తర్వాత పంట మంచిగా వస్తుంది. తర్వాత కాయ పైన ఊజీ వస్తుంది. ఆ ఊజీ అనేది కంట్రోల్ కావట్లేదు సార్. మనం ఏం వాడినా కూడా కంట్రోల్ కావట్లేదు. అమ్మాయి సిట్రా వాడినా కానీ కంట్రోల్ కావట్లేదు. దీనికి ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉంటే చెప్పండి. सर बैगन के प्लांट के लिए ये लीफ है ना, लीफ के पर कुछ पौधे पर ये इस्तेमाल नहीं करता है, क्या क्या करता है? भूअस्त्र ग्रो मैजिक यूज करने पर भी ये नहीं आता है बैगन पर ये चीज. सुंडी नहीं आती है, लार्वा नहीं आती है. सिर्फ बेसिकली हर एक इंसेक्ट का नेटिव प्लेस होम इज द सॉइल. इफ यू अप्लाई भूअस्त्र इन द सॉइल, यू विल फाइंड कि आपको 70% इंसेक्ट जो है वो जमीन में ही कील हो जाता है. बट ऊपर से जो सुंडी आएगी, ऊपर से जो लार्वा आएगा, उसके लिए आपको यमय वीर विद इन द टाइम आपको इस्तेमाल करना है. कितने टाइम के लिए करना है सर ये?
दिस नोमुन डे को आपने स्प्रे किया, उसके 15 डेज बाद आपको एक बार स्प्रे करना है, दैट्स इट। అదే అన్న చెప్పినారు నిన్న సార్ अच्छा अच्छा, వేణుగోపాల్ సార్ మేడం विजय మేడం मैडम, సార్ मैडम नोमुन डे का स्टोरी एमआई वीर एंड एमआई सिट्रा के लिए है, बाकी क्रॉप्स के प्रोडक्ट के लिए नहीं है। ఎంఐ వీరు ఎంఐ సిట్రా हाँ ఎంఐ नोमुन వీరు ఎంఐ సిట్రా అనేది అమావాస్య పౌర్ణమి మధ్య జరిగేది సార్. ఇవి మాత్రం యూజ్ చేయాల, ఎందుకంటే సార్ ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల పోతుంది అంటున్నారు సారు. ఆ తెగులు వంకాయ పైన వచ్చిన తెగులు ఓకే 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 ఆ ఓకే డేస్ మేడం. లోని తర్వాత మనకు అవునవును అదే మేడం, మామూలుగా ఎంఐవి మనం స్ప్రే ఇచ్చిన తర్వాత ఎంఐ చిట్రా కూడా స్ప్రే ఇచ్చినాం. తర్వాత కూడా మనకు ఆ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ కాలేదు. పంట అయితే బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది. వాళ్ళు ఎప్పుడు చూడనంత కాలంలో దాదాపు 20 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు పంట పెట్టినా గానీ ఆ విధంగా పంట అయితే చూడలేదు. పంట అయితే చాలా సూపర్ గా పంట అయితే వచ్చింది. మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏమంటే ఊజి అనేది కంట్రోల్ కాకుండా పోయింది. ఇది ఒకటి ప్రాబ్లం వచ్చింది వంకాయ. నెక్స్ట్ బనానాలో ఆ మనము కాయ సైజు రావడానికి ఆ గెలకు మనం ఇంజెక్షన్ ఇస్తాం. ఎన్ని రోజులు డిఫరెన్స్ లో ఇవ్వాలి? केले के फसल के लिए सर इंजेक्शन डालते हैं, वे कितने टाइम में देना है सर? ओके, केले इंजेक्शन के लिए ये बनाना नोट डाउन, बनाना, यस, ఓకే ఓకే बनाना इंजेक्शन बनाना कितने के दिन? लिए जो इंजेक्शन देना है उसका सॉल्यूशन आप पहले समझ लीजिए। 1 लीटर ऑफ वाटर, 5 ग्राम्स ऑफ ग्रोमेजिक एडवांस, 5 ml ओलिव, ये आपने मिक्स कर लेना है। 155 इसका सॉल्यूशन बनाने के बाद में उनका 5 ml आपने लेना है। वो बनाना में 90 डेज, 120 डेज, 150 डेज एंड 180 डेज, 4 injections in one plant. Solution is 1 liter of water, 5 gram of Gromagic Advance, 5 ml of olive. ये आपने देना है 90 डेज, 120 डेज, 150 डेज एंड 180 डेज। आपका सॉइल से 1 फीट ऊपर आपने इंजेक्शन देना है, डाउन द लाइन। इस डाउन डायरेक्शन में आपने इंजेक्शन देना है, स्लोली रिलीज करना है इंजेक्शन। यू विल फाइंड बनाना yield will be double. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్. అర్థమైందా సార్? ఓకేనా అర్థమైంది సార్? అర్థమైంది ఎక్స్ప్లెయిన్ మేడం. చేయాలా సార్? ఏమో వద్దు అది అర్థమైంది మేడం. స్లోగా వేయాలి. ఓకే Yep. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే Okay, okay, okay. Any Okay. question? థ్యాంక్ యూ సార్. గంగాధర్ సార్ 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 మోహన్ సార్ It was understand. మోహన్ సార్ స్మాల్ క్వశ్చన్ సార్. సార్ నేను ఇప్పుడు మెసేజ్ పెట్టాను సార్, ఒకటి మెసేజ్ పెట్టాను చూడండి. మెసేజ్ एक मैसेज भेजा हूँ, देखो सर मोहन सर मैसेज पर Okay. ग्राउंड नट का పేను బంక సార్, పేను బంక అంటారు సార్ దాన్ని, దానికి ఏం వాడచ్చు? Okay. इसके लिए ये जो है ये एफिड्स है, एफिड्स। Yes, sir. इसके यमाई सिट्रा या यमाई वीर 2 ml per liter of water, that's it. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Thank you. Okay, 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 Vishwanath sir. Next, సార్ గంగాధర్ సార్. Ganga sir, please. Good evening, sir. Mohan, sir. Good evening, sir. How are you? Fine, sir. Yes, Gangadhar sir. Sir, ओलिफ हमें कितने पानी में मिलाना है? स्प्रे में कितना, नहीं ड्रिप में कितना? 250 Spray में 250 ml means 2 ml per liter of water for spray and soil application 250 ml. दो भी एक ही टाइम, दोनों एक ही टाइम कर एक टाइम कर सकते हैं, 1 day बिफोर कर सकते हैं, 1 day आफ्टर कर सकते हैं। ओके ఒక రోజు ముందు గాని ఒక రోజు వెనక గాని సార్. But Vijay ma'am, 500 ml application is most important.
500 ml. 250, 250 plus. Yes, yes, yes. 252, 500 ml. Okay, Anna sir. Okay. Okay, sir. Okay. Next anyone? Okay, sir. Next anyone? రఫీ సార్ ఏదో Rafi మాట్లాడాలన్నాడు sir, సార్. Rafi sir, please. Rafi sir, please unmute. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ మోహన్ సార్ हाँ, गुड इवनिंग रफी सर। सर आप टमाटा प्लांट को सर आप टमाटा प्लांट्स को सीड्स आता ना सर ऊपर वो टोमेटो कट हो जाता है सर सीड रवि चुप रवि Voice breakup. మేడం अच्छा बोलिए बताइए. పూత వచ్చినప్పుడు అది బ్లాక్ గా మారి కట్ అయిపోతుంది మేడం. పూత వచ్చిన తర్వాత సార్ అవును टमाटा प्लांट पहले आते हैं वो ब्लैक होते हैं गिर जाता है सर इसका सोल्यूशन डैम्पिंग ऑफ, इट इज अ डैम्पिंग ऑफ फंगल इन्फेक्शन है। जो सिडलिंग को आता है, छोटा सिडलिंग होता है, उसी समय ब्लैक हो जाता है। तो क्या करना है, हमने जो सीड ट्रीटमेंट बोला था ना आपको, 1 लीटर ऑफ वाटर, 5 ml ऑफ MI Proud, 5 ml of olive, 1 liter of water, 5 ml of 5 ml MI Proud, 5 ml olive, इसका सॉल्यूशन करके जब भी आप सीडलिंग लगवाते हैं रूट को डिप करके लगवाना है। दैट्स इट। అర్థమైందా సార్? 1 లీటర్ నీళ్ళలో MI Proud 5 ml. विजय मैडम, मेक अ सॉल्यूशन, देन उसमें रूट्स को डिप करना है 5 सेकंड और उसे फिर सॉइल में सोइल करना है। అచ్చా సార్. సార్ ఏం లేదు సార్, మనము దీన్ని యూజ్ చేయడం 1 లీటర్ నీళ్ళలో 5 ml MI Proud MI Olive అనేది వేరు కాండంలో అంటే దాంట్లోకి డిప్పుగా పంపించాలా సార్, లోపల పోయే విధంగా దాన్ని చేయాలా సార్ 5 seconds లోపల? మేడం అది కాదు మేడం అడుగుతానేది మేము ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ ఆల్రెడీ పెద్ద అయిపోయిన తర్వాత బ్లాక్ కలర్ లో తిరుగుతున్నాయంట, దానికి అడుగుతున్నాం. అవును సార్, అందుకోసమే లోపల వేరు వ్యవస్థ అనేది ఇదే ఉంటుంది, దానికి ఈ విధంగా యూజ్ చేయండి అంటున్నారు సార్. ఇవి రెండు కలిపి యూజ్ చేయమంటున్నారు సార్. ఏమేమంటే MI Proud MI ఇది ఓలిఫ్ అనేవి 5 ml 5 ml సార్ 1 లీటర్ నీళ్ళలో కలిపి మొక్క ఉంటుంది, మొక్క వేరు ఉంటుంది కదా, వేరు వ్యవస్థ ఒక డ్రాప్ గా పోయే విధంగా పెట్టమంటున్నారు సార్. Okay, Rafi sir. Hello. Can understand? Okay, fine. Okay. So anyone? Last 5 minutes. Last 2 questions. Last two. Pratap sir, you are raised. Yes, one madam. Shantama madam. Cheppandi madam. Please unmute. Unmute చేయండి madam. I think Raju sir, if you have any question, you please ask. Otherwise, I would say thank you all of you and thank you my lifestyle management. सर मोहन सर, स्मॉल क्वेश्चन. Okay sir. टमाटो के लिए ग्रीन हार्पर के लिए सर, ग्रीन हार्पर पच्चदोमा टमाटो सर, टमाटो के लिए ग्रीन हार्पर पच्चदोमा MI Veer. सर MI Veer 2 ml. सर MI Veer कॉम्बिनेशन MI Veer MI Spray Plus. Okay, thank you. Okay, sir. Last and final. Very well, sir. Last final question. Okay. సార్ వన్ డౌట్, ఈ మామిడి చెట్లలో పేను సార్, ఆకు ముడత వస్తుంది, బ్లాక్ డాట్స్ వస్తాయి. मेरे को हाथ कहाँ रेज करना दिखाओ. సార్ Okay. Please. One second. Repeat, please.
మేడం సార్ చెప్పండి సార్. అదే మేడం, మనకు మామిడి చెట్ల పైన ఆకు ముడత వస్తుంది, తర్వాత బ్లాక్ డాట్స్ వస్తాయి, పేను బంక అనేది వస్తుంది అనమాట. అది వచ్చినప్పుడు పూత అనేది రాదు. దానికి మనం ఏ విధంగా దాన్ని ఏం వాడితే దానికి సరిపోతుంది? सर आम के पेड़ के लिए ब्लैक फंगस आता है, वो कैसा निर्मूलन करना है सर? उसके लिए एमआई प्राउड 2 ml, एमआई स्प्रे प्लस 0.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर इसका स्प्रे करना है. अच्छा सर. సార్ ఇనుగో సార్ ఓకేనా సార్? ఓకే ఓకే మేడం, 5 ml. 5 ml ఓకే, సార్. అదే ఒకటి మేడం. పైన పేను బంక అనేది వస్తుంది మనకు పూతకొచ్చే ముందు. అప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ లో మన ప్రోడక్ట్ ఏది వాడాలి? సార్ మామిడి చెట్టుకేనా సార్? మామిడికి. सर आम के पेड़ पर ब्लैक लार्वा ये फंगस आता है, ये लार्वा के रूप में गम की तरह आता है. इसके लिए और एक प्रोडक्ट क्या तो है या नहीं? हमारे प्रोडक्ट सर क्या यूज करना है? देखिए, लार्वा इज अ इंसेक्ट, फंगस इज अ फंगस, ब्लैक इज अ फंगस. तो इंसेक्ट आता है, गमी सिक्रेशन अगर जब होता है स्टिकी, तो वो है एफिड्स. एफिड्स तो उसके लिए, हाँ, उसके लिए आपको यमाई वीर का यमाई स्प्रे प्लस के साथ में कॉम्बिनेशन लेके फर्स्ट स्प्रे लेना है. फर्स्ट स्प्रे एंड सेकंड स्प्रे इज यमाई प्राउड एंड ओलिव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है. दैट्स इट. थैंक यू सर. Thank you very much. And I think thank you. Lovely audience. So you people, just thanks to your Raju sir and this Vijay ma'am. She has taken a lot of efforts. बहुत अच्छा effort लिया है उन्होंने. And I think I would like to meet all of you in person. जब भी मैं तिरुपति आऊंगा, एक बार तिरुपति में सब लोग मिलेंगे. Mohan sir, finally last one more question please sir. Can one question, one more last question can? Yeah, tell me. Last question. Where is Shantama madam? Where is? Okay madam please తొందరగా अनम्यूट చేయండి. थोड़ा सा बात करना है किसानों से, बात करवाने का. मैं थोड़ा सा साथी से बात करने का थोड़ा शंका भी है, इसके बारे में बात करने का. बार बार मैं वीडियो को यूज कर रही हूँ, आप ये नहीं बता रहे, नहीं बात कर रहे हैं सर. इसलिए मैं थोड़ा सा किसानों से बात करेंगे, उनका थोड़ा सा शंका है सर. बीच में वो छत्तीसगढ़ में आ गए इधर काम करने का, वो साथी से पूछने से उनको भी पता चलेगा. इसलिए मैं बार बार भी आपको भी ऐसा हाथ उठा के फोन कर रही हूँ. मेरा मैडम पूछिए मैडम. नमस्ते सर. नमस्ते मैडम, पूछिए. सर अच्छा हो सर, खुश रहो सर. इधर किसानों को थोड़ा सा शंका है सर, वो भी थोड़ा सा बात करेगा. मैं आंध्रा से आई हूँ इधर छत्तीसगढ़ में काम अच्छा, करने का. छत्तीसगढ़ में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आप अभी? छत्तीसगढ़ में सारंगा डिस्ट्रिक्ट में अभी काम कर रही हूँ. एपीसीएनए के बारे में, थोड़ा एमआई स्टाइल के बारे में थोड़ा मैं उधर भी जुड़ी हूँ. इसके बारे में थोड़ा इनको भी बता रही हूँ. वो थोड़ा सा बात करने का पूछ रहा है, पूछिए ना, इसलिए आपको दीजिए सर उनको दीजिए. हाँ हाँ सर जी, थैंक नमस्ते यू. सर, बोलिए सर. नमस्ते. नमस्कार, बोलिए सर. वो धान जो निकलता है वो बाल, हाँ, उसमें नीचे से कीड़ा लग जाता है. नीचे से कीड़ा लगता है, उस समय आपको यमाई वीर का इस्तेमाल करना है. क्या एमआई लाइफस्टाइल का. यमाई वीर प्लस यमाई स्प्रे प्लस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देना है. अच्छा. और भूरा माहो का? हाँ, भूरा माहो. गोरा माहू मतलब सर. अच्छा, गोरा माहू के वो भी यमाई वीर से काम कर लेगा सर. अच्छा हाँ दोनों के लिए काम कर. हाँ जी ये सर. ऑल इन वन है ये दवाई. उसके लिए भी काम करेगी, उसके लिए भी आपको अलग अलग दवाइयाँ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जी सर. अरे अभी तो मैं आके गया था सर अंबिकापुर में. अच्छा. अंबिकापुर में आके गया, रायपुर में आके गया, धमतरी में गया था. अभी तो रायपुर का मतलब ये छत्तीसगढ़ का तो पूरा 6 दिन का टूर था मेरा. जी सर. अगली बार आइए मीटिंग में.
थोड़ा सा कहाँ पे? रायपुर रायपुर सर, रायपुर कहाँ पे रायपुर आना सर नमस्ते सर, रायपुर कहाँ पे आना सर? रायपुर नेक्स्ट मंथ रायपुर। नेक्स्ट मंथ तारीख बता दो, थोड़ा सा हमारा किसानों को भेज दूंगी सर उधर, थोड़ा सा वो भी पता चलेगा उनको भी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा सर जी। राजू सर को मैं बता दूंगा। Okay, okay. ओके Madam, we'll inform you. The meeting sir. will inform you. Thank you, Shandam. Thank you, Mohan sir, for coming for us. Thank you. Wonderful, Thank you wonderful very session, sir. much. Thanks to Dinesh sir. He has Yes, made yes. an efforts, and this is just only because of Dinesh sir. Thank you, Yamal FC. Thank you, Dinesh sir, and thank you, Raju sir. Vijay will- madam, not the least. Thank you, Vijay madam. So we'll want to promise you, we will create the more diamonds through India Grow, sir, within Andhra Pradesh in coming years. Definitely. Coming years. Raju sir, whenever you need my services, you please tell me. Okay? Sure. Thank you. Thank you very much. Thank you. sir. I'm living. Yes. Thank you, sir. Okay, so dear leaders, so today we are create the only history. History create చేస్తున్నారు ఏమి అంటే మోహన్ సార్ అవర్ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ సైంటిస్ట్ వచ్చి డైరెక్ట్ గా చిన్న క్రౌడ్ లో స్మాల్ టీమ్ లో వచ్చి ఈ ప్రొడక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారంటే అది కొత్త బిగ్ సబ్జెక్ట్ ఏమి అంటే సార్ అపాయింట్మెంట్ రావాలి అంటే మినిమం 1000 పీపుల్ బిగ్ ప్రోగ్రామ్లే సార్ వస్తున్నారు, స్టేట్ వైస్ వస్తున్నారు. అలాగే ఇలా స్మాల్ ప్రోగ్రామ్లే రాలేదు. కానీ అవర్ గ్రేట్ దిలీప్ సార్, అవర్ రీజనల్ మేనేజర్ దిలీప్ సార్ స్పెషల్ కన్సిడరేషన్ తో ఈ రోజు మీటింగ్ లో సార్ వచ్చినారు. అందరూ మంచి చప్పట్లో అవర్ రీజనల్ మేనేజర్ దిలీప్ సార్ ఇవ్వండి. దిలీప్ సార్ ఇస్ ఫుల్ బ్యాకప్, ఫుల్ బ్యాక్ పాన్ ఆంధ్ర డెవలప్మెంట్ ఫుల్ సపోర్ట్ దిలీప్ సార్ మంచి చప్పట్లు. థ్యాంక్ యూ దిలీప్ సార్ ఫర్ గెటింగ్ మోహన్ సార్ టుడే. థ్యాంక్ యూ దిలీప్ సార్. సో డియర్ లీడర్స్, మోహన్ సార్ ఏం చెప్పినారు నాకు ఏం అర్థమైంది ఏమంటే 5 villages, you just focus 5 villages, you can become a diamond. మీరు 5 villages ఫోకస్ చేయండి, మీకు డైమండ్ అవడానికి బిజినెస్ ఇండియా గ్రో బ్రాండ్ లో దొరుకుతుంది. సార్ ఏం చెప్పినారంటే 5 డైమండ్ అవడానికి సార్ ఏం చెప్పినారంటే 30 crore బిజినెస్ ఏమంటే 30 crore బిజినెస్ డైమండ్ అవ్వచ్చు 4 లెగ్ లో. 5 crore BV మీన్స్ 7.5 crore rupees. దట్ మీన్స్ 30 crore బిజినెస్ చేస్తే యూ కెన్ బికమ్ ఎ డైమండ్, కంపెనీ డైమండ్ అవే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు సార్ ఏం చెప్పినారంటే మీరు దీనిలో 2 lakh ప్రొడక్ట్ సేల్ చేయాలి. ఎంత 2 lakh ప్రొడక్ట్ సేల్ చేయాలి. 2 lakh 1 ప్రొడక్ట్ వాల్యూ ఎంత ఇండియా గ్రోలో 1500. దట్ మీన్స్ 1500 వర్త్ ఉంది యావరేజ్ ఇండియా గ్రో బ్రాండ్. అది 2 lakh ప్రొడక్ట్ సేల్ చేయాలి. క్లియర్? అప్పుడు ఏం చేయాలి, దాన్ని మీరు 1000 ఫార్మర్స్ రెడీ చేయండి. మీరు 1000 ఫార్మర్స్ రెడీ చేయండి. 1 farmer 200 pack, 200 products. 1 farmer is equal to 200 products. ఇలాగ 1000 ఫార్మర్ రెడీ చేయండి. క్లియర్? ఒక ఎకరకి 2 అవసరం, అవునా కదా? 2 ఏదైనా భూవస్త్ర అవచ్చు, గ్రో మ్యాజిక్ 2. అప్పుడు 100 acre ఉందా ఏమి అవుతుంది? 200 అవుతుంది. 100 acre ఉందా 200. అప్పుడు 1000 acre ఉందా 1000 acre ఉందా మీకు డైమండ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. దట్ ఈస్ ద మెసేజ్. 1000 acre. అవును, 5 villages లో 1000 acre దొరుకుతుంది. ఓన్లీ 5 villages 1000 acre దొరుకుతుంది. ఓన్లీ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ లో సార్ ఏం చెప్పినారంటే ఆ ప్రొడక్ట్ ఓన్లీ ప్రమోట్ చేస్తే 100 డైమండ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది సార్ చెప్పిన. సో ఇలాగే మంచి అవకాశం, మంచి ఆపర్చునిటీ. ఆంధ్ర ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్టేట్, నో డౌట్ అట్ ఆల్. యాక్చువల్లీ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ, ఎంఐఎల్ఎస్ఎల్ బిజినెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జస్ట్ బిగినింగ్. ఇప్పుడు కూడా ఇదే ప్రాక్టీస్ సెక్షన్ ఉన్నారు. యాక్చువల్ గ్రౌండ్ లో ఇప్పుడు కూడా గేమ్ స్టార్ట్ చేయలేదు. అవర్ ఫ్యూచర్ ఇస్ వెరీ బిగ్. మీరు 3 year ఎంఐఎల్ఎస్ఎల్ లో సీరియస్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్క్ చేస్తే యూ కెన్ బికమ్ ఎ డైమండ్. నాకు ఇప్పుడు డైమండ్ మైండ్ లేదు ముందు, కానీ ఇప్పుడు సార్ చెప్పిన తర్వాత మోహన్ సార్ చెప్పినట్టు డైమండ్ మైండ్ సెట్ అయింది. డైమండ్ అవడానికి ఈజీ యాక్చువల్గా. 3 year డియర్ లీడర్స్, మనస్ఫూర్తిగా టైం స్పెండ్ చేయండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ డైమండ్ అవడానికి కూడా గొప్ప అవకాశం ఉంది, అందరూ వినియోగించండి. సో టుడే ఇస్ ద హిస్టరీ డే. టుడే అవర్ 12/7/24. దిస్ ఇస్ ద టీమ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ద హిస్టరీ రైటింగ్ డే.
ఆ డేకి స్పెషాలిటీ ఏమి అంటే అవర్ సైంటిస్ట్ వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ టీం కోసం ఒక ట్రైనింగ్ ఇచ్చినారు. దాట్ ఈస్ ద హిస్టరీకి రాయడానికి ఒక సబ్జెక్ట్ రెడీ. దిస్ ఇస్ స్పెషల్ టైప్ ఫర్ అస్ అండ్ హార్ట్స్ ఆఫ్ విజయ మేడం ఫర్ వండర్ఫుల్ ట్రాన్స్లేటర్. అందరూ విజయ మేడం మంచి చప్పట్లు ఇవ్వండి, మంచి చప్పట్లో. సో వెరీ గుడ్ ట్రాన్స్లేషన్. నెక్స్ట్ సార్ ఇన్వైట్ చేస్తే కూడా సార్ రెడీగా వస్తున్నారు. ఎవరి మోహన్ సార్ ఏమి అంటే మంచి ట్రాన్స్లేటర్ దొరికింది కాబట్టి సార్ ఏమి మైండ్ బ్లాక్ ఏం లేదు, కరెక్ట్ గా ఫ్లూయెంట్ గా ట్రాన్స్లేటర్ దొరికింది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం కూడా సార్ రావడానికి రెడీ. సో థ్యాంక్ యూ విజయ మేడం, థ్యాంక్ యూ విజయ మేడం. సార్ ఏం చెప్పినారు, లేడీలో ఫస్ట్ డైమండ్ అవ్వాలి, సార్ ఉండే మాట నెరవేరాలి. నేను కూడా విష్ చేస్తున్నారు. ఓకే, విష్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. And our upcoming our RTC leader Murli sir, RTC Vijayalakshmi madam, and all the STC leader Rattappa sir, Amresh sir, Ramendra sir, and Prasad sir, Kirtana madam, Mohan Sharma sir, M Rattappa sir, all STC leaders, Gangal sir, all STC sir. Thank you. Today our program 130 people attending the program. Actually నేను ఈ రోజు వేరే లింగే పంపించినారు, మాక్సిమం ఎంత అవుతుంది తెలియదు, 113. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ అలాగే నెక్స్ట్ 2025 లో జనవరిలో ఇలాగ ఇండియా గ్రో ప్రొడక్ట్ ట్రైనింగ్ అటెండ్ చేసే టైంలో మినిమం 500 పీపుల్ అటెండ్ చేయించాలి. రెడీ. సో అవర్ బిజినెస్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్, అవర్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్. అందరూ వర్క్ చేయండి. మురళి సార్ చెప్పినలాగా ప్రయత్నమే ఆయుధం. అందరూ ప్రయత్నం చేయండి, సక్సెస్ఫుల్ అవ్వండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో డైమండ్ అవ్వండి. విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ conclude చేస్తున్నాను. Once again thanks to Dileep sir, our regional head. Dileep sir is giving one of the best opportunity for us. And DTC Abo leaders September 8 Dileep sir తో మీటింగ్ ఉంది, DTC Abo అడ్వైజరీ మీటింగ్ ఉంది September 8. Dileep sir కూడా వస్తున్నారు తిరుపతిలో September 8. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కంపెనీ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఆఫీస్ అవడానికి ప్లానింగ్ అని ఉంది, అదన్నీ డిస్కస్ చేయడానికి Dileep sir వస్తున్నారు September 8. DTC Abo మీటింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్. అప్పుడు ఇక్కడ ఉంది ATC లీడర్స్ అందరూ September 8 గ్లోబల్ DTC అవడానికి ప్లాన్ చేయండి. September 8 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ విత్ Dileep sir తో ఆంధ్రప్రదేశ్ డెవలపింగ్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో మీరు ఫ్యూచర్, అవర్ ఫ్యామిలీ ఫ్యూచర్ అందరూ బ్రైట్ గా ఉంది. అందరూ ప్రయత్నం చేయండి. 1 మిషన్ 1 టీమ్, అందరూ 1 lakh ఇంకా మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ ఇండియా గ్రో బ్రాండ్ అని యూజ్ చేయండి. వాట్సాప్ నంబర్ అందరూ నోట్ చేయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉందా వాట్సాప్ లో చాట్ చేయండి, ఫోటో సెండ్ చేయండి. దానిలో కస్టమర్ కేర్ లో మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో అందరూ అన్ని ఇప్పుడు కంఫర్ట్ గా ఉంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్ ద లాస్ట్ 2.5 hours. సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ద పీపుల్. విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రోగ్రామ్ నేను కంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. జై హింద్, జై మైలేస్ట్.